ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳаститон. Мо барномаи имрӯзи худро оғоз мекунем. Ман насиб будааст имрӯз боз 18 январ рӯзи шанбе, чун ҳар вақта барномаи 60 дақиқа плюс дар хизмати шумо ва ман ҳастам Салим Султонзода. умедворам ки дигар ҳама кору бори шумо дар ин зимистони сард ва бебарқи Тоҷикистон ба хубӣ гузашта истод, агарчи ба сахтӣ бошадам дарк мекунем. Ба ҳар ҳол дӯстони азиз, дар ин рӯзҳо дар ин барномаҳо мо албатта мавзӯъҳои сиёсӣ таҳлилӣ мегузаронем. ва ҳамаи шумо шинос аст он мавзӯъҳое ки мо матраҳ мекунем дар ин ҷо ва меҳмонҳое ки мо бо оиди ин ё он мафсала барои матраҳ кардан даъват мекунем, онҳо ҳам афроди шинохта дар Тоҷикистон ва хориҷ аз он. дӯстони азиз, пеш аз он ки барномаро оғоз кунем, яъне меҳмонро ба студия даъват кунем, ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекардам ва ин хоҳишро лутфан ҷиддӣ гиред, аз обуна шудан ва навиштани фикру назарҳои худ худдорӣ накунед ва ҳатман ки ҳарфҳоятон, андешҳоятонро нависед. Ончаноне ки дар фейсбуку дар дигар ҷо менависед, лутфан дар ин ҷо ҳам нависед, чун ин ҳарфу назарҳои шумо барои мо, барои ҳамчун як машварат аст, ҳамчун як кӯмак аст, то ки мо аз он чизҳои даркориро барои худамо гирем. ва инчунин моро дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли тиктоку, инстаграму, фейсбуку, телеграм ва амсоли инҳо пайгирӣ кунед, дар он ҷо низ обуна шавед ва ҳамин наворҳое ки мо дар ҳамин канал мегузорем, мо тарзи кӯтоҳ кардаашро ба як масъалаи нуқтаи алоҳида дар он ҷо мегузорем, ки метавонед онро низ пайгирӣ кунед. дӯстони мо, ҳамкорони мо аст дар гурӯҳи корӣ дар расона заҳмат кашида истодаанд. ҳамаи ин кор барои шумо аст, дӯстони азиз, тамошобинони гироми миллати азиз, ва лутфан ба дигар дӯстони худ низ машварат диҳед, то барномаи моро тамошо кунанду бо ҳам бинанд. хуш, мегузарем ба мавзӯи имрӯза. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфта будем, дар шанбеи гузашта, дар барномаи гузашта мо суҳбат доштем дар мавзӯи ихтилофҳои мазҳабӣ ва таъсири он ба нерӯҳои миллӣ, ва меҳмони мо ҳам буданд роҳбари паймони миллии Тоҷикистон устод Муҳиддин Кабирӣ. имрӯз ҳамон вақт ваъда дода будем ки барномаро ҳафтаи оянда давом медиҳем, чун саломатии устод он қадар хуб набуд ва иншоаллоҳ ба ҳамон ваъда вафо имрӯз мо дар меҳмони устод Кабирро дорем. марҳамат устод, агар бошам ворид кунед студия. салому алайкум устод, хушомадед ба студия. алайкум салом. Салимҷон, хуб ҳастед инҷо? Иншоаллоҳ беҳтарин. умедворам ки ва мардум ҳам умедвор аст ки саломатитон хубтару беҳтар шудааст ва мо метавонем кори худ, барномаи худро давом диҳем, насиб бошад. бо дуои шумо, бо дуои мардум, бале як камтар беҳтарем, агарчи ҳоло пурра не, вале чун ваъда карда будем дар ҳафтаи гузашта, дар хидмат ҳастем иншоаллоҳ. зинда бошед устод. худованд шифо диҳад ба ҳама беморон, дар қатори онҳо ба шумо низ. камкам мо ҳам гирифтори ҳамин гриппем, шояд ҳафтаи гузашта аз шумо гузашта бошад. хайр, ба ҳар ҳол худованд ба ҳамин мо дигар беморон шифо диҳад. устоди азиз, ваъда буд чун ҳамин мавзӯъро давом диҳем. чӣ хеле ки ҳоли байни ман шумо ҳамин чизи ошкор аст. мехоҳам ба тамошобинон гӯям ки ҳамин суҳбате ки мо ба устод Кабирӣ мегузорем, бовар кунед суҳбат самимӣ аст, бе ягон чӣ мегӯяд тайёргарӣ пештар. ман варақи ман ягон савол надорам, оле чанд савол ҳаста дар пешам омода кардам. ҳамун ҳам саволҳо гирифта шудааст аз саволҳои тамошобиноне ки дар фейсбук ва дар мессенҷер ба ман равон карданд. ҳоло ин саволҳо фақат назди ман асту назди техникамо. устоди азиз, ин ҳама саволҳое ки ҳоло барои шумо равона карда шуданд, ин чизи саволи мардум аст. ман инҷо аз худам ҳоло чизае изофа накардам, шояд дар давоми суҳбат пайдо шавад. худи саволро ман ба 4 гурӯҳ тақсим кардам. як гурӯҳаш дар бораи ҳизби наҳдии исломии Тоҷикистон, дуввумаш дар бораи Сурия, баъдан дар бораи сафари раисҷумҳури Эрон доктор Пезешкиён ба Душанбе, ва дар охир мухолифин ва Тоҷикистон. яъне ном гузоштам, яъне ба 4 қисм тақсим кардам. агар иҷозат диҳед ман ҳамун саволҳоро оғоз кунам. якумаш ин савол омадааст аз
کاربری از فیسبوک اونجا گفته است، من سوال گفت میخوانم اون خیلی که آمده است. سوال به کبیری. السلام علیکم. سوال به کبیری. یکی از رسالت های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این تبلیغ و پهن اسلام بود و با این مقصد تأسیس شده است. آیا برای احیا کردن برنامه های اسلامی نهضت کار کرده ایستاده است؟ دوام باز دیگر سوال. از هجرت 8 سال گذشت، آیا نهضت قدر آماده کرد که با مردم فقط درباره اسلام حرف زند؟ مرحمت استاد، همین سوال درباره، البته این موضوع رو ما پیشتر گفته بودید شما در جاهای دیگر، حالا یک خیلی سوال آمده است از تماشابینا و همین ها به شما ارائه کردیم. سلامت باشید. خب، به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شما و به بینندگان و به همه هموطنان عزیز، بخصوص به کسانی که این سوالهای خوب را میدهند. بله، شما هم سلیم جان گفتید که در صحبت‌های قبلی ما گفتیم که در جامعه تاجیکستان توقع از یک حزب سیاسی اسلامی چی هست؟ حالا چگونه این توقع شکل گرفته است؟ آیا واقعا درست است یا نیست؟ این مسئله دیگر است. و آیا این انتظاری ها به رسالت یک حزب اسلامی موافقت میکند یا نه؟ این یک مسئله دیگر است. اما وظیفه ما رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بخصوص مسئولیت کارشناسان، نخبگان جامعه این است که آهسته آهسته جامعه را، از آن جمله انتخاب کنندگان ما، طرفداران ما را تربیه فکری، تربیه فرهنگی باید کرد، از آن جمله فرهنگ سیاسی، اندیشه‌های سیاسی، تا اینکه آنها فرقیت بین یک حزب سیاسی دینی و یک سازمان دینی یا مؤسسه دینی را درک کنند و بشناسند، تا اینکه همون انتظاریه که از یک حزب سیاسی دینی دارند از یک مثلا مؤسسه دینی نداشته باشند، یا برعکس اون توقع و انتظاری را که از یک سازمان دینی دارند، به مثل از یک مسجد، از مدرسه، اون را از حزب سیاسی نداشته باشند. چون که اگر این آمیختگی در ذهن، در فکر دوام کند، از همین سوال هم برمی آید که بعضی از دوستان فکر میکنند که یکی از وظیفه‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این ترغیب و تشویق دین مبین اسلام است، در صورتی که یکی از وظیفه‌های مرحلوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آغاز کار این کمک بود برای رسیدن به فهمیش درست و سالم ارزش‌های اسلامی و از آن جمله اگر در اون چارچوب قانون و قانونگذاری که به حزب‌های سیاسی اجازت می‌دهد، اگر این مخالفت با قانون داشته باشد، ترغیب و تشویق افکار و اندیشه‌های حزب، از آن جمله بر مبنای ارزش‌های اسلامی. اما به هیچ وجه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا یگان حزب دیگر حق ندارد، نه از لحاظ قانون و نه از لحاظ رسالت یک حزب یا از لحاظ برنامه و آیین‌نامه که بیاید دقیقاً مثل یک سازمان دینی رفتار کنند، مثل یک مسجد، مثل یک مدرسه، مثل یک سازمان خیریوی یا یک سازمان دیگر که در آیین‌نامه و برنامه‌اش تنها تبلیغ و تشویق این یا ارزش‌ها هست. برای مثال اگر سازمان اسلامی باشد ترغیب و تشویق ارزش‌های اسلامی، اگر مسیحی باشد یا یهودی و بودایی باشد ارزش‌های اون دین را تبلیغ و تشویق می‌کند. اما چون در جامعه ما متاسفانه حالا هم فرهنگ سیاسی، فکر و اندیشه سیاسی به حد کافی شکل نگرفته است، دقیقاً میآیند از یک حزب سیاسی که رسالت اولش، وظیفه اولین درجهش این گرفتن قدرت است، رسیدن به قدرت، به حاکمیت یا شرکت در حاکمیت، در هیئت یک کالیسیا یا تأثیر رساندن به قرارهای سیاسی و تشکل دادن اراده سیاسی انتخاب کننده خود. این اتفاقا هم در قانون احزاب و هم در آیین‌نامه و برنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب همین چیز ثبت شده است. اما این توقع باشد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیاید به جای مسجدها، به جای مدرسه ها، به جای سازمان های دینی، به جای شخصیت های روحانی و دینی مسئولیت آنها را انجام بدهد، وارد این حوزه شود و با آنها رقابت کند، این یک رسالت زیادتی و ساخته هست که بر دوش یک حزب سیاسی گذاشته می شود و
بعدا نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش اون میشود که هم رقابت در بین خود سازمان‌های اسلامی با وجود میاد، از اون جمله بین حزب سیاسی اسلامی و یک سازمان اسلامی، و هم آنها کارهای دیگر رو تکرار میکنن، همه مشغول میشن به یک عمل، در صورتی که دیگر عملها رها کرده میشود. وظیفه یک حزب سیاسی اسلامی این رسیدن به قدرت است، تاثیر رساندن به قرارهای سیاسی است تا اینکه قانونها و قرارهای سیاسی طرز قبول شوند که راه را برای رشد و برای نموی ارزش‌های اسلامی باز کند، نه بیشتر از آن. و هر کسی اگر به حزب سیاسی اسلامی یک رسالت بیشتر از این تحمیل میکند، باید یک کمتر اندیشه کند در تا کجا درست یا نادرست بودنی فکر و اندیشش، بخصوص در این مرحله. در مرحله اول، سالهای مثلا شوروی، سالهای اول استقلالیت، که هنوز ارزش‌های اسلامی در جامعه تاجیکستان رشد نکرده بودند و ما در زمان شوروی یک وضعیت بسیار هم خفقان نسبت دین وجود داشت، تعلیم دینی امکان نداشت، علما نبودند، تحصیل کرده های دینی نبودند و اون چیزی که بود، خداوند روحشان را شاد کند، بزرگانی رو که از دنیا گذاشتن، شخصیت های خیلی معروف که در همون زمان شوروی هم دین، آموزش دینی و ارزش های دینی رو از یک نسل به نسل دیگر انتقال میدادن، اما خیلی هم این تفکر دینی عقب مانده بود از زمانهای همون امارات بخارا، مدرسه های قدیمی بخارا، و این افکار و اندیشه معاصر دینی در تاجیکستان تقریبا جا نداشت و طبیعی است که نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از وظیفه‌هاش، یکی از رسالت‌هاش این بود که این اندیشه‌های معاصر و زمانوی دینی را که بر مبنای قرآن و سنت هستند به بدنه جامعه تاجیکستان وارد کند و این کار را کرد. من فکر میکنم خیلی موفق شد. اما وقتی که خدا را شکر دانشمندان زیاد پیدا شدند، بخصوص تحصیل کرده ها در دانشگاه‌های معتبر اسلامی، و اونها دیگر بهتر و خوبتر این قسمت مسئولیت رو به دوش گرفتن و باید به دوش بگیرن و ماشاءالله که در تاجیکستان صدها و هزارها مسجد بنا شد، فعالیت کردن، مدرسه ها، حتی دانشگاه اسلامی و ختم کرده های دانشگاه اسلامی برگشتند به تاجیکستان و دیگر ضرورت به آن نموند که نهضت اسلامی تاجیکستان هم همچون حزب سیاسی بیاید برای مثال مشغول شود به تیار کردن کادرهای دینی. کادرهای دینی رو دانشگاه اسلامی تیار میکند، مدرسه تیار میکند، مسجدها تیار میکنند در اون کورس‌های نزدی مسجد یا دانشگاه اسلامی دیگر. حزب سیاسی از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم کادرهای سیاسی تربیت میکنند، کادرهای سیاسی که مسلمانند، متدینند، ملتزم به افکار و اعمال اسلامی هستند و اینها راه سیاسی و حقوقی را باز میکنند برای رسیدن به یک جامعه که در اونجا دیگر دین، از آن جمله دین مبین اسلام، تحت فشار نیست و در یک فضای سالم و آرام رشد میکند. بنابر همین نهضت اسلامی تاجیکستان در مرحله اول مسئولیت خود را خوب انجام داد. در مرحله دوم بخصوص بعد از مرحله مصالحه حزب گذشت به مرحله کار فعالیت پارلمانی، فعالیت سیاسی، چون که در جامعه دیگر به قدر کافی کادرهای اسلامی تربیت شدند و الحمدلله کار خود را بهتر و خوبتر هم انجام داده استادند و حالا دیگر نهضت اسلامی تاجیکستان باید که تمرکز کند به فعالیت سیاسی که در مبنای ارزش‌های اسلامی هست و راه را اولا برسد به قدرت یا شریک شود در قدرت و راه را باز کند برای آنکه علمای اسلامی، متخصصان دین، مساجد، مدارس کار خود را درست در چارچوب قانون به نفع اسلام و مسلمانان، به نفع همه شهروندان تاجیکستان انجام بدهد. حالا هم اگر کسی فکر کند که نه، هنوز هم فقط به خاطر آنکه در نام حزب کلمه اسلامی هست ما بیایم باز مشغول مسجد سازی و مدرسه سازی و داملا تیار کردن و امام خطیب تیار کردن شویم، کار سیاسی را کی انجام میدهد؟ یعنی وقتی که ما مشغول شویم به کارهای تعلیم و تربیه و به کارهای داملا تیار کردن، خب این کارا دیگران کرده ایستادن، اما دیگران کار سیاسی را برای اسلام، برای مسلمانان انجام داده نمیتوانند. این رسالتی آنها نیست. بنابر همین در یک جامعه که
از روی منطق و تقسیم درست مسئولیت‌ها بین قشرهای جامعه تقسیم شده است. حزب سیاسی کاری خودش رو میکند، مسجد کاری خودش رو، مدرسه کاری خودش رو، و نه دخالت به کار یکدیگر میشود و نه به یکدیگر خلل میرساند و در نتیجه ما یک شرایط بهتر و خوبتر رو خواهیم داشت. تصوری من برادر عزیز از فعالیت یک حزب اسلامی همین است و حالا اگر دوستان دیگر یگان نظر دیگر داشته باشند به این حق دارند، اما سوال دادن، من جواب خود را، نظری خود را، دیدگاه خود را در این زمینه گفتم. بهترین، زنده باشد استاد. به فکرم سوال قانع کننده بود و جواب پاسخ قانع کننده بود و نفری که سوال داده است پاسخشان را گرفتن انشاءالله. معذرت میخوام. استاد حالا با قسم دویم موضوعی که حالا انتخاب کردیم، موضوع سوریه است. موضوع سوریه موضوع سوریه است، اما در اطراف همین موضوع وابسته است به خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مخالفت هم. اینا ببینید که استاد 3 سال پیش گروه طالبان در افغانستان سر قدرت آمدند، آنها نیز با شعار اسلام و جهاد آمدند، اما تا امروز زیر تحریم قرار دارند و هیچ یک کشور آماده نیست که آنها را به رسمیت شناسد. و بعدا حالا با همین شعارها، با شعارهای اسلام و با شعار جهاد در سوریه نیز حکومت تغییر یافت. رژیم خانوادگی اسد بعد از 54 سال، یعنی نیم عصر زیاد، از بین رفت و حکومت سر قدرت آمد که چخیل که گفتیم با همون شعارهای اسلامی، شعارهای جهادی و در صحنه عرض هستی میکردند. اما فرق از طالبان، امروز به سوریه نمایندگان کشورهای خارجی علل خصوص غربی میروند، آنها را به رسمیت شناخته ایستادند، بعد تحریم ها را برداشته ایستادند. یعنی نگاه ها به این دو کشور، به دو حکومت دو خیل است. حالا سوال اینجا هست که سبب چی است؟ برای چی یکی را اعتراف میکنند دیگر را اعتراف نمیکنند؟ یا نظر جامعه جهانی به گروه های به اصطلاح جهادی دیگر شد؟ و عموما در همین مسئله اگر نظری داشته باشید مرحمت استاد. ببینید سوال بسیار مهم است. شاید که دشوار باشه در چارچوب یک مصاحبه کوتاه همه پهلوهای این موضوع را بحث و بررسی کرد، اما من تلاش میکنم که به سوال شما خیلی دقیق‌تر و کوتاه جواب گویم. اگر لازم باشد بعد در صحبت‌های بعدی در یگان شرایط مناسبتر باز موضوع را ادامه خواهیم داد. ببینید ما وقتی که میگیم که در افغانستان هم یک حکومتی هست که زیر شعارهای اسلامی هم به سر قدرت آمدن و هم امروز حاکمیت میکنن، در سوریه هم یک گروه سر قدرت آمد با شعار جهاد و گروه اسلامی هست و اونا هم حاکمیت دارن، اما مناسبت جامعه جهانی دو خیل هست و دو شکل است و نباید گفت که فقط مناسبت جامعه جهانی دو رنگ هست. مناسبت مردم دو کشور هم دو رنگ هست، مناسبت علما هم دو خیل هست و وقتی که ما این دو حالت رو مقایسه میکنیم، این خودش علاقه بیانگر آن است که خود فهم اسلامی، اندیشه اسلامی و قرائت اسلام همچون دین، همچون فقه، همچون شریعت، همچون جامعه اسلامی ماشاءالله اونقدر وسیع هست که شما میتوانید از داعش شروع کرده، حالا بگیم سخت‌ترین و افراطی ترین گروهی که با نام اسلام در تاریخ معاصر عمل میکنند، شاید در گذشته بودن گروه های دیگری که از داعش هم بیشتر هراس افکن بودند، دست به عمل های زشت و دست به ترور میزدند، ولی در دنیای معاصر ما شاید از داعش بیشتر گروه را پیدا نکنیم که با نام اسلام دست به چنین جنایت ها و کارها زد. بعد تا پایین تر میایم با گروه های دیگر که اینا هم از نام اسلام با شعارهای اسلامی با آیت قرآن عمل میکنن، تا گروه های دیگری که اونها
از آنها همچون گروه های لیبرالی اسلامی نام برده می شود و حتی برای مثال نهضت اسلامی تاجیکستان را یک ایده از همون افراطگراها با دلیل های خودشان با منطق خودشان یک گروه میدانند که دیدگاه های اسلامی لیبرالی دارد یا از ارزش اسلامی دور رفته است، یا حتی بعضی کسانی هستند که باز از ما هم اون طرفتر اونها را قرار میدهند، ولی اینا همه مسلمانند، اینا همه از نام اسلام گپ میزنند. یعنی منظور من از این صحبت ها این است که خود تفسیر قرآن، تفسیر احادیث، شناخت اسلام، چی از باب فقهی چی از باب فکری، جامعه سازی، این فضا رو، این امکانیت رو میدهد که قرائت ها، فهمیش های گوناگون وجود داشته باشد. حالا این مسئله خوب است یا بد است من به این حالا وارد نمیشم، چون از یک طرف میتواند این خوب باشد، گوناگون اندیشی، گوناگون رنگی در داخل یک دین، در داخل یک جامعه از یک طرف خوب است، چون حدیث شریف هم داریم که در اختلاف امتی من رحمت است. اما از طرف دیگر این باعث پراکندگی فکر می شود، حتی می بینیم که باعث نه تنها پراکندگی فکر و سلیقه و روش، بلکه باعث اختلافات به حد کشتار و به حد نابود کردن یکدیگر می روند و این در از اوایل اسلام وجود داشت. متاسفانه که در ما در تاریخ اسلام می‌بینیم که حتی در زمان صحابگان به دو گروه تقسیم شدند، بعد یکدیگر قتال و تا حد کشتن ها رسید و این تا امروز دوام دارد. حالا این یک مقدمه به این سوال است، اما برگردیم به همون سوال شما که ببینید این وابسته به اون است که ما و شما چگونه رفتار میکنیم. یعنی بعضی ها بر این نظرن که حتی بعضا آیه کریمه را هم دلیل میارن که حالا متن آیات دقیقا شاید از یادم رفت، یعنی حتی میگن یهود و نصارا از شما راضی نخواهند بود مگر اینکه حتی تتبع ملتهم، یعنی تا اینکه شما از اونها پیروی نکنید. خب یعنی با همین میگن خب ما نه، این عیب در ما نیست، کمبودی در ما نیست، ما مادامی که مسلمان درست و خوب هستیم، پس این دیگران هستند که ما را به خاطر خوب بودنمان، به خاطر پیروی کامل از دین و آیین و از اسلاممان قبول ندارند و با ما دشمنی و مخالفت می‌ورزند. در صورتی که این تجربه نشان داد که نه، همه عیب را به دوش دیگران پرتافتن در کار نیست و همین عمل‌هایی که در سوریه ما می‌بینیم، وقتی که اینها آمدن با یک عمل‌های منطقی دارند رفتار می‌کنند در مناسبت با زن، با دانشگاه، با اقلیت‌های مذهبی، با اقلیت‌های قومی و ملی، با اقلیت‌های زبانی، با نگاه داشتن ساختارهای دولت و خیلی از مسائل دیگر هست که اینها از خود یک رفتارهای نشان دادن، اگرچه مجاهدن، اگرچه دقیقاً در مسئله ایمان و ایمانداری و مناسبتشان به دین از دیگر گروه‌ها هیچ فرق نمی‌کنن. حالا شما فقط افغانستان رو مثال آوردید، من مثال‌های دیگر رو هم براتون پیشتر آوردم، اما چون مناسبتشان یا قرائتشان از دین از اسلام فرق میکنه، مناسبت جامعه جهانی هم فرق کرده ایستاده است و این نکته خیلی مهم است و بنابر همین حالا سراسیمه نشویم، باید ببینیم که نه در مسئله افغانستان باید زود قضاوت کرد، نه در مسئله سوریه، ولی این هر دو حالت را و دیگر حالت ها را، مثلا تجربه ترکیه رو ما داریم، تجربه مالزی رو داریم، تجربه کشورهای خلیج فارس رو داریم، تجربه جمهوری اسلامی ایران رو داریم، تجربه پاکستان رو داریم که اینا همه نظام‌های یا ساخت دولتداری با نام اسلامی هست، مثلا جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، مثلا کشورهای خلیج فارس هم با نام امیر و یعنی از همون خود را ادامه خلافت‌ها یا خاندان‌های امیر و پادشاه و اینها میدونن و میراثی حکومت را میگیرند. برای مثال در مغرب هم همین، در اردن هم همین، در بعضی کشورهای مثل مالزی و ترکیه اگرچه ساخت جمهوری هست، اما حزبایی که حاکمیت میرونن اونها را همچون احزاب اسلامگرا میگن. مثلا انور ابراهیم در سروزیر مالزی در مالزی از حزب بیرون آمده است که ریشه اسلامی دارد، یا رجب طیب اردوغان در ترکیه. این قرائت های گوناگون، این فهمیش های گوناگون از اسلام به ما امکانیت میدهد که تمام این تجربه ها را بیاموزیم
و اگر حالا من سوال شما رو درست فهمیده باشم که همین نمونه ها را بیاریم در مثال تاجیکستان که یک کشوری مسلمانی هست، بیشتر از 95% اهالی مسلمان هست و روز به روز افکار و اندیشه‌های اسلامی قوی‌تر می‌شوند و حتی حکومت شوروی نتوانست اون از بین برد، حتی حکومت امروزه نیو بلشویکی که نمیتواند که از اون بلشویک‌های پیشینه هم حتی در مسئله بدبینی و نفرت به دین کمتر نیستن، حالا زیادتر هم نباشن، اینا نتوانستند پیشی رو این رو بگیرند و نخواهند توانست و به کسی معقول هست یا نیست اندیشه اسلامی، افکار اسلامی در جامعه ما رشد خواهد کرد. پس برای ما تاجیکان، بخصوص برای مسلمانان، برای کسانی که اندیشه اسلامی دارند، از این سپکتری وسیع اندیشه، تجربه و افکار اسلامی یا نمونه های اسلامی باید یکی را یا چندی را انتخاب کرد و بعضی الیمنت های آنها را ما میتونیم انتخاب کنیم که مناسب به شرایط تاجیکان، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ ساخت دولتداری، از لحاظ بافت جامعه، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ زبانی، از لحاظ آنه که تاجیکستان جزئی فضای ژئوپلیتیکی آبسه و شنخه و اودکبه و اسنگه و جامعه جهانی امروز است. اگر کمتر ساده‌تر بگیم، یک قسمی بدن ما متعلق به جهان اسلام هست، یک قسمی بدن ما متعلق به قسمت یوراسیا هست که در اینجا دیگر بیشتر عنعنه و طرز دولتداری و تفکر اروپایی یا غربی حاکم هست. پس این شرایط ها رو باید به نظر گرفت و این را مطابق کرد به ارزش‌های اسلامی که تا اینکه یک نتیجه خوبی دهد که هم در آن نه دین مبین اسلام همچون دین اکثریت تحت فشار باشد و در یک گوشه حالا میدان قرار بگیرد و هم نه دیگر هموطنان غیر مسلمان ما، هموطنانی که مسلمانند اما ارزش‌ها و اندیشه‌های دیگر دارند، اونها هم خود را شهروند دوم درجه و سوم درجه تصور نکنند. بنابر همین این دیگر مسئولیت ما در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مسئولیت پیمان ملی تاجیکستان و در مجموع همه نخبگان فکری و سیاسی جامعه تاجیک است که از این امکانیت‌های وسیع، چه از لحاظ تجربه، فکر، مکتب و اندیشه، مناسب ترینش رو انتخاب کنیم. و از همه مهم، این نکته خیلی مهم است که ما نباید تقلید به کسی کنیم، تقلید نه به ترکیه، نه به ایران، نه به افغانستان، نه به سوریه، به هیچ کسی دیگر. ما باید یک جامعه صرف ملی تاجیکی خود را بنا کنیم با استفاده از تجربه همه کشورهای پیشرفته که در اون ریشه و اون پایه، ستون اصلی این تجربه باید که بوی تاجیکیت داشته باشد، شکل و شمایل تاجیکیت داشته باشد و دین مبین اسلام همچون دین اکثریت خواهی نخواهی اون بستر یا زمینی، اون فوندامنت این جامعه را تشکیل خواهد کرد. به کسی معقول هست یا نیست این را باید بپذیرند، چون که جامعه تاجیکستان یک جامعه مسلمانی هست، اما اون شاخ و برگ و بدنه آن باید که از خود هم رنگ و بوی تاجیکیت داشته باشد و همزمان مطابق به شرایط و فضای امروزه سیاسی جهان باشد. بهترین، یعنی از این گفته‌های شما حالا این رو میشود درک کرد که اسلام برای ما این خیلی میدان وسیع فراهم آورده است که ما میتوانیم در آنجا به اصطلاح چند مانور هم داشته باشیم، اما یک سیاست ملی را میتوانیم راه اندازی کنیم که در تاجیکستان در آنجا هم مسلمان هم غیر مسلمان با در محور یک ارزش ها زندگی یک جایه داشته باشند. دقیقاً، چون این ببینید این تنها نظر شخصی من نیست، نظری من که هست، ولی این در مبنای آموزه های دین مبین اسلام هست. یک جامعه مسلمانی، یک جامعه اسلامی، یک جامعه اسلامی معاصر همین گونه باید باشد، دیگر غیر این امکان ندارد. یعنی اسلام برای ما این فضا را ساخته است. بله 100%، اما وظیفه ما این است که از داخل اسلام این را بیرون بکشیم و این کاری آسان نیست. یعنی ببینید با یک تفکر قالبی شخص شده عصر میانگی
امکان ندارد که یک انسان از داخل اسلام این گونه اندیشه ها را بیرون کشیده بیارد و با جامعه هدیه کند. این جسارت میخواهد، این علم میخواهد، این قدرت و توانمندی میخواهد ولی کار شدنی هست، امکان پذیر است. بعد این نکته هم خیلی مهم است که من چرا بهوده نگفتم که این جسارت میخواهند. خیلی کسان قربان شدن در این راه. خیلی کسان در جهان اسلام در گذشته، در امروزه، وقتی که شروع کردن با آنکه از آموزه های دین مبین اسلام، از قرآن، از سنت اندیشه های را بیرون بکشند که به عصر زمان خود مطابق است و راه را برای پیشرفت جامعه اسلامی باز میکند، اینها خود را در خطر قرار دادند. اینها دیگه متهم شدند به بدعتکار، به نمیدانم حالا کافر، مرتد، به هر حتی مشرک، به هر چیز دیگر. و نه هر کس جرأت دارد که این گونه اندیشه ها را در اول که در خود پیدا کند، بعد آنها را جرأت پیدا کند که به جامعه برساند، از آنها دفاع کند. در اولین حالت وقتی که میبینند که فشار مردمی، فشار جامعه، بخصوص فشار از طرف گروه های متعصب شخص شده که شعار و اسلاما و شریعت ها را بلند میکنند و هجوم به این گونه افراد و به این گونه گروه ها میکنند، خیلی ها عقب نشینی میکنند، خیلی ها دیگر این جسارت را از دست میدهند، چون تجربه تلخ نشان داد که خیلی ها قربان شدند یا قربانی از بین رفتن در عصرهای گذشته. خیلی ها مثلا با همین تهمت ها از صحنه دور شدن یا قربانی آن شدن که شخصیتشون شکسته شد و یعنی اون جایگاه خود رو از دست دادن. و بنابراین خیلی ها در دنیای امروز هم حتی بعضی ها در محفل های محدود میبینید که خیلی اندیشه های سالم و معاصر و خوب میگن، اما وقتی که میان نزد دوربین، نزد به اصطلاح اودیتوریا و پوبلیکا، از گفتن اون اندیشه های قوی و ناب اسلامی معاصر دیگر ملاحظه میکنن، احتیاط میکنن و تکرار میکنن همون فکرهایی را که به گوش شنونده و اودیتوریا معقول هست. اودیتوریا امروزه، شنونده امروزه متاسفانه چندان شنونده آگاه و بیدار نیست که این گونه افکار را قبول کند. بنابر همین دیگر علمای امروزه اکثرا متاسفانه بیشتر همون چیزایی را تکرار میکنن که شنونده میخواهد انتظار دارد، تا اینکه اون احترام جایگاه خود را از دست ندهد. برای من گفتم که مسئله جرأت علمی، جرأت اعتقادی خیلی مهم است و امیدوارم که دیگر این نسل نوی سیاستمداران، بخصوص سیاستمداران دینی و نسل نوی علمای دینی، این رسالت یک عالم معاصر را درک کنند. و وقتی که ما حدیث شریف داریم که العلماء ورثة الانبیاء، یعنی علما وارثان پیامبران هستند، یعنی وارث پیامبران این نیست که همون گپی را که پیامبر اکرم در عصر 7 گفته بود اون را تکرار کردند. اگر رسالت پیامبر این می بود همون گپی پیامبران قبلی را یا شریعت اونها را تکرار میکرد. نه، اون خود را در خطر گذاشت، آمد رسالتش این بود که حرف نو را بگوید، حرف جدید را بگوید. حالا اگر که جامعه قبول نکرد و متهم به مثلا دیوانگی و به شاعری و به هر چیز کرد، از این نباید نترسید. یک عالم معاصری که خود را میراثبر پیامبر میداند باید در خود این جسارت رو داشته باشد، بعد اون وقت میشود میراثبر پیامبر، نه اینکه همون روش عصر 7 رو تکرار کند بعد بیاد بگوید که من میراثبر پیامبر هستم، که یک برداشت و فهمش بسیار غلط از رفتار و از کردار پیامبری یا میراثبر پیامبر است. زنده باشد استاد. حالا به نظر من میرسد که به این موضوع حالا برمیگردیم در برنامه‌های آینده، چون که به فکرم این موضوع خیلی مهم است و بیشتر باید گفته شود. این موضوع رو من با خودم هم قید میکنم که در آینده حتما بالای این صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. حالا استاد اجازه بدید برگردیم به سوریه و دمشق. خوش، حالا در حکومت نوی سوریه یک نفر تاجیکستانی، انیخترش گوییم به سابق یک نفر نهضتی، در مقامات قدرتی سوریه وظیفه گرفت، مسئولیت گرفت که از برادر ما راهبر حزب نهضتی اسلامی تاجیکستان در ناحیه سپیتامین بودند. حالا
البته شما در این باره با بی بی سی هم صحبت کرده بودید، در دیگر جا هم در این باره صحبت داشتید. حالا سوال چنین است که آیا همین نفر همین وظیفه رسیدن است جای فخر است یا جای نگرانی؟ عموما همین تاجیکان در بیرون از تاجیکستان در با مسئولیت های چنین وزبین رسیدنشان از نگاه شما چی پیامدهایی دارد برای ما، یعنی برای تاجیکستان و ملت؟ ببینید، من به فکرم به همین سوال داریوش رجبیان در بی بی سی هم داده بود از من حالا شاید دقیقاً در یادم نیست چگونه جواب دادم، اما مضمونا در یادم هست که گفتم که هم جای تأسف دارد این مسئله و هم جای شادی و خرسندی و سرور دارد. چرا جای تأسف دارد؟ برای آنکه اولش اینکه یک شهروند تاجیکستان مجبور شده است که از وطنش هجرت کند، برود خود را بزند به یک جای ناامن مثل سوریه، عراق، افغانستان، یا حتی مجبور شود برود به روسیه که در روسیه هم امن نیست، برود یا در پدوال ها کار کند، در جنگل ها کار کند، یا برود در هیئت ارتش روسیه بجنگد علیه اوکراین، یا مجبور شود برود در هیئت ارتش اوکراین علیه روسیه بجنگد. یعنی در مجموع هجرت مجبوری از روی ناعلاجی یا تحت فشار سیاسی یا دینی یا فرهنگی یا فشار اقتصادی یک جای تأسف است. من از همین خاطر خیلی این مسئله رو یک جای تأسف میدونم و جای تأسف میدونم که یک شهروند تاجیکستان با این ملکه، با این دانش، با این سواد که من برادر سیفالدین رو از قبل هم میشناختم، بخصوص باز این صحبت اخیرش رو تماشا کردم، واقعا یک صحبتی زیبنده یک سیاستمدار، یک رهبر، یک متخصص که در سطح نه تنها نظامی، شما منطقی صحبت و مسئله گذاری و جوابها رو ببینید، یعنی انسان پخته رسیدگی هست و از این خاطر خب جای افسوس است که همین گونه کادر ملی ما نه در تاجیکستان هست بلکه در خارج است، برای یک وطن یک کشور دیگر خدمت میکند، اگرچه برای دینش خدمت میکند، اما اگر همین کار رو در تاجیکستان میکرد هم برای وطنش، هم برای پدر و مادرش، هم برای ملت و کشورش و هم برای دینش خدمت میکرد. حالا حداقل در سوریه برای دینش و برای بشریت خدمت میکند، اما متاسفانه از نعمت خدمت به پدر و مادر و وطن و ملت محروم است که این جای تأسف است. اما جای خرسندیش در آن است که بالاخره یک هموطن ما وقتی که در یک گوشه دنیا، مثلا در روسیه، یک تاجر موفق تاجیک پیدا شود، ما چرا از این خرسند نشویم؟ ما همزمان تأسف میخوریم که این در وطنش نشد، اما خرسند میشویم که این رفت بالاخره در یک جای دیگر توانست موفق شود. من چند پیش مصاحبه یک تاجیک هموطنم رو نامش از یادم رفت که در امریکا یا در بریتانیا کار میکند و برای گالیوود، برای هالیوود در فیلمسازی همکاری میکند و یعنی به حدی که دیگر میلیون ها کار میکند و کارش خیلی پیشرفت است. اون مصاحبه داد، من یک جوانی تاجیک خیلی فخر کردم از این تاجیک. خب افسوس خوردم که در تاجیکستان این عقل و فهمیش او مورد استفاده قرار نگرفت، مجبور شد رود به جای دیگر، ولی باز خرسند شدم که در یک جای دیگر اون کارش نتیجه داد. و دقیقاً نسبت این برادرانی که در یک گوشه دنیا دیگر میروند، خود را میسازند، موفق میشن، به یک جای میرسن، این چرا فخر نکنیم؟ چه ما برای چه یک نفر میره در امریکا موفق میشود فخر میکنیم، در روسیه موفق میشود فخر میکنیم؟ اگر یک هموطن ما در سوریه موفق شد، ما باید از این فخر نکنیم، خجالت شویم فقط به خاطر آنکه اون مسلمان است و در حیات یک گروه اسلامی فعالیت کرد. چرا ما دقیقاً همین نظر رو به تاجیکانی که در واگنر رفتن در روسیه خدمت میکنند، خیلی تاجیکان هستند، اونها را با همین معیار با اونها رفتار نمیکنیم؟ حتی بعضیا این برادر سیفالدین و همراهان و برادران چی در سوریه چی در جای دیگر دست به یگان جنایت نزدن، اینا رفتن در حیات یک گروه در اساس معیارهای بین المللی و شریعت اسلامی تحت رهبریت یگان نیروی سالم فعالیت کردند. و حالا تجربه نشان داد که هیئت تحریر شام و رهبریت امروزش یعنی انسان‌های منطقی بودند و تحت رهبری آنها فعالیت کردن یگان جنایت نیست. اما چرا جامعه تاجیکستان، چرا حکومت تاجیکستان
تاجیکانی را که تحت رهبری برای مثال یک جنایتکار بین المللی مثل پریگوژین که در حتی در کشور خودش همچون جنایتکار کشته شد و صدها جنایت دیگر در افریقا و آسیا و در اوکراین و جاهای دیگر صادر کرد. تاجیکانی که در زیر رهبری او می جنگیدند و می جنگند با آنها چون این مناسبت نیست. من این دخورگی و این مناسبت با میکیال یا معیارهای دوگانه را قبول ندارم و به طور آشکار میگویم که یعنی فعالیت این برادر و این برادران واقعا جای هم فخر و شادی است و هم جای افسوس است که اینها نتوانستند در وطن خود باشند، اما امیدوارم که یک روز بتوانند این برادران در خدمت وطن و ملت خودشان باشند. بله، حالا در همین جمله آخرانتان که از امیدواری ها، حالا شما همچون یک سیاستمدار، یک راهبر مخالفانی که یک ائتلاف مخالف، چی امیدواری ها دارید از همین برادران و همون تاجیکانی که حالا در خارج هستند و علاوه خصوص تاجیکانی که سلاح به دست هستند، در دست سلاح دارند، قدرت دارند، قوت دارند، از آنها چی امیدواری ها دارید؟ آنها چی طور میتوانند برای ملت خدمت کنند؟ ببینید سلیم جان، خیلی سوالی خوب است و من این فکر میکنم بسیار فرصتی مناسب است که در هم جواب به همین سوال شما و هم نظری خود را در این باره بگم، چون وقتی آخر منم میبینم میشنوم که خیلی در همین باره یک باره توقع مردم، انتظاری مردم، امیدی مردم خیلی بالا رفت، بخصوص از همین برادرانی که در سوریه هستند یا جاهای دیگر، و معنی آن که خب پس مدامی که در سوریه میشده است توسط جهاد مبارزه یک دیکتاتور را از بین برد، یک ظالم را که کشور را به زندان تبدیل داده بود و امروز سوریه دارد نفس آزاد میکشد تحت رهبری یک گروه اسلامی و یک نفس آزاد میکشد که دیگر مسلمان و مسیحی و علوی و دروز و سنی و شیعه و همه راحت آزاد زندگی کرده ایستادند و امیدواریم که همین خیلی دوام کند. جامعه جهانی هم دیگر گفتی شما در اول صحبت گفتید که نوبت میپایند که کی رهبریت امروزه سوریه اونها را حیات اونها را بپذیرد. پس سوال در ذهن جامعه با وجود میاد که خب میشد است، چرا در تاجیکستان این کار نشود؟ در تاجیکستان هم میشود، اما نباید فراموش کرد که یک عامل های هست که بین تاجیکستان و سوریه، بین خاورمیانه و آسیای مرکزی فرق میگذارد. این را نمیتونیم ما به نوبت گیریم. این نکته اول. نکته دوم این که چرا باید وقتی که یک گروه در سوریه موفق شد که در حیات اون گروه چند تاجیکستانی هم باشد، ما مسئولیت خودمان را بر دوش یک گروه بسپاریم که حالا این گروه در سوریه موفق شده است. یعنی منطق و فلسفه و تفکر تاجیکی یا تاجیکستانی را ببین. ما اگر یک گروه، یک سوریگی ها که حتی بگذار در داخلش تاجیکا هم باشد، حالا ملت های دیگر هم باشد، مسئولیت خود را در نزد ملت و وطنشون انجام دادن و ما از اونها با توقع داشته باشیم، بخصوص از تاجیکانی که در اونجا کار و فعالیت کردن به این نتیجه رسیدن. من نظرم این است که برادران عزیز، هموطنان گرامی، مانیم اون دوستان را به حال خودشان کار خود را انجام بدهند. اینها وقتی که در چارچوب یک حکومت نو فعالیت کرده ایستادن، اولویت آنها همون سوریه است، همون کشوری که در اونجا کار و فعالیت کردند و کشوری که اونها را یا ملتی که جا داد، پذیرفت، میزبانی کرد، با اونها امکانیت آزادانه فعالیت داد و اینها هم در جواب آمدن، با اون ملت خدمت کردند، در مبارزه شریک بودند، امروز خدمت کرده ایستادند. ماند اونها کار خود را انجام بدهند. ما از بیرون برای آنها دستور ندهیم، برای آنها راه نشان ندهیم، برای آنها مسئولیت علاوه‌ای بار نکنیم، بخصوص باز مسئولیت خودمان را بر دوش آنها بار نکنیم. یعنی حالا اونها در سوریه به نتیجه رسیدن، اونا رو بگم اکنون بیاد شما همین نتیجه رو در تاجیکستان برای ما هم به دست بیارید و ما بعد از اروپا این همه سیاستمدار و بلاگر و این همه مشاور و راهنماها و رهبران بعد با اونها دستور بدیم، اول با اونها سفارش بدیم، با اونها راهنمایی کنیم که چیکار باید کنن، چگونه به ملت خدمت کنن و بعد ما برویم در تاجیکستان رو بگوییم که ما بودیم که اونها را راهنمایی کردیم، ما اونها را
همکاری کردیم، مشورت دادیم، هدایت کردیم، اونها پیروز شدن. من فکر میکنم این موقع گیری ها، چنین موقع گیری ها بسیار موقع گیری های اینا رو در زبان علمی اپورتونیستی میگن، فرصت طلبی است که یک گروه در اونجا موفق شد، بعد دیگرها، من نمیگم امیدوار نشوید، همه ملت امیدوار شد، از اون جمله خودی منم امیدوار شدم از اون که پس میشود، پس ملت تاجیک باید از ملت سوریه بیاموزد. اما این که کار را همون یک گروه برادرانی که در سوریه هستند یا در افغانستان هستند یا در جای دیگر هستند اینا انجام میدهند، وظیفه ما فقط با آنها مشورت دادن و سپارش دادن و در پیش کامرا آمده این را بکنید و اون را کنید و دیگران را تنقید کردن، وظیفه ما این نیست. وظیفه ما این است که خب کار خود را انجام بدهیم، مسئولیت خود را انجام بدهیم و بیاموزیم که اون گروه ها چگونه موفق شدن. اگر اون گروه ها هم مثل ما رفتار میکردن هیچگاه موفق نمیشدن. اگر همون گروه ها به جای آنکه اطاعت کنند، در یک نظام باشند، حرف بشنوند، همچون کمند کار کنند، میموندند و میآمدن هر کدام یکدیگر را انتقاد، مشورت، نصیحت، التیماتوم موندن، این را کن، این را باید کرد. اگر همین کار را میکردن هیچگاه موفق نمیشدن. اما فضا را دیدید، اونا همین در ادلیب، همین گروهی که حالا از پیروزیش گپ میزنیم، اینها 7 سال 8 سال در یک منطقه خرد وقتی که فضا را تنگ کردن، بشار اسد با کمک روسیه و جمهوری اسلامی ایران و دیگر گروه ها و خاموشی جامعه جهانی اینها رو آوردن در ادلیب قرار دادن. اینها در ادلیب چیکار کردن؟ مثل که الان ما در اروپا آمدیم در یک گوشه قرار دادیم. اگر اینها هم در ادلیب مشغول همون میشدن که دیگر بشینن فقط کار همین نصیحت کردن و مصلحت دادن و مشورت دادن و چی باید کرد و چی باید نکرد، و اگر اینا میبود به این موفقیت نمیرسیدن. اینها آمدن در اونجا یک نظام یگانه تشکیل کردن تحت رهبری یگانه و هدفها رو مشخص کردن و خیلی واقع بینانه رفتار کردن که به این نتیجه ها رسیدن. امروز اکنون ما میخوایم که اون نتیجه رو برای ما بیارن، اما ما خودمون اصلاح نشویم، ما خودمون دیگر نشویم. باید دیگران اصلاح شوند، باید دیگران تغییر کنن، اما ما خودمون. من فکر میکنم وقتی اون رسیده است که ما خیلی جدی باید رفتار کنیم، در حق این برادران دعاگو باشیم و هرچی از دستمون می آید کمک کنیم که آنها مسئولیت خود را در همون جا اول خوب انجام دهند، با آنها خلل نرسونیم. از همه مهمش و با صحبت و مسئله گذاری و با این در اینترنت یک طرز گپ نزنیم که فردا وضعیت اونها هم در سوریه باز بدتر شود. کسانی که تحلیل جدی ندارند، از واقعیت‌های جهان خبر ندارند و از همه مهمش کسانی که اصلا نمیدانند که دیگر احمد الشرعه هیئت تحریریشان دیگر تفکری حزبی و گروهی ندارد، او تفکر حکومتی دارد. دیگر اون میاد این گروهی که پیروز شدن 6 ماه پیش اینا با یک رویکرد و تفکری گروهی کار میکردن. چقدر که طالبان 10 سال در کوه و کمر در افغانستان با یک تفکری گروهی عمل میکردن، اما وقتی که به قدرت رسیدن و امروز در سوریه این گروه به قدرت رسیده است، اینا با یک تفکری دولتی و حکومتی پیش رفته ایستادن رفتار میکنن و این یک مسئولیت کاملا دیگر است. وقتی که بعضی برادران ما از بیرون شیشته با همون تفکر گروهی و حزبی و نمیدونم بلاگری و نصیحتی خود که عادت کردن به همه سپارش بدین، به همه نصیحت کنند، برای همه مسئولیت و رسالت تعیین کنند، این خیلی رفتار میکنن، وضعیت همون برادران رو خیلی بد میکنن. و اون برادر چیکار کند؟ بیاد در چارچوب اون معیار و قانونهای جدید کشوری که در اونجا مسئولیت دارد عمل کند، یا اون مسئولیت هایی که ما و شما به دوش اونها میگذاریم در چارچوب اون عمل کند. یعنی ما با اونها مسئولیت میگذاریم اما خودمون هیچ کار نمیکنیم. ببینید دوستان عزیز، ما باید مسئولیت خود را انجام بدهیم. اگر همون برادران هر وقتی که دیدند و فهمیدند و درک کردند که کمک آنها لازم است، اونا اونقدر ایمان و مسئولیت و اونقدر وجدان دارند که در روزهای درکاری در کمک ملت و دولت خودشان باشند. اما امروز دیگر بیاید ما اون برادران رو به حال خودشان و از این فرصت طلبی دست بکشیم و دیگر هممون تبدیل نشویم به
استاد و معلم و نصیحتگوی آنها که آنها باید چیکار کنن. اونا خودشون میدونن چیکار کنن، چه کسانی که در افغانستانن، چه کسانی که در سوریه هستن و چه کسانی که در روسیه و در داخل تاجیکستان هستن، اونا میدونن چیکار کنن. اتفاقا برادران عزیز، حالا شما فقط نام سوریه و افغانستان رو میگیرید که یعنی گروهایی که در اونجا هستن که امید مردم با اونهاست. من به شما رو بگم که مخالفین اساسی، اپوزیسیون اساسی تاجیکستان و کسانی که امید ملت با اونها هست در دو جا هست، در تاجیکستان و در روسیه. یعنی این رو باید قبول کرد و باید مسئله رو این خیل دید. نه کسانی که در اروپا و نه کسانی که در افغانستان و در سوریه و در امریکا و جاهای دیگر هستند. یعنی این تفکری بسیار غلط و این فانتزی رو باید کنار گذاشت. اپوزیسیون اساسی و کسی که میتواند کار رو انجام دهد و انشالله این کار رو انجام خواهد داد، اول در تاجیکستان است، بعدا در روسیه. و تمام این گروه های دیگر باید که رسالت خود را در این بدانند که با آنها کمک کنند. حالا نباید به خودمان دیگر رسالت رهبری و مشورتی و نصیحتگری کنیم. در میدان امروز کسانی که واقعا آماده هستند جان و مال و تمام خویش و تبار خود را در گرو ماندن و در گرو ماندن و در صحنه ایستادن، چه در صحنه نظامی و چه سیاسی و چه رسانه‌ای، شمارهشون از 1000 نفر بیشتر نیست. شما همون تمام کشورها را هم به نظر بگیرید، شاید شمارهش 1000 باشد، اما همین 1000 نفر شاید یگان 100,000 مشاور داشته باشد. 100,000 مشاور و رهبر و مصلحت‌ده و راهنما داشته باشند که برای همین 1000 نفر راهنمایی کرده ایستادن، سفارش میدن. خب این کاری درست نیست برادران. برعکس باید که در میدان بوده ها در مقایسه با رهبر و با مشاور 1000 مراتب بیشتر باشد. یک رهبر، یک مشاور، یک کارشناس برای 1000-2000 نفر است، نه اینکه برای یک نفری در صحنه بوده 300-400 تا 1000 مشاور و رهبر و مصلحتچی و سفارش دهنده باشد. من وضعیت رو کاملا برعکس میبینم و باید برعکس باشد. انشالله امید دارم که برادران و دوستان همین گونه مناسبت خواهند کرد و اون برادرانی در اونجا بوده رو به حال خودشان میگذارن که اونها خودشان در چارچوب امکانات و فهمیششان کار خود رو انجام بدهند. همون طوری که درست انجام داده ایستادن، باز انشالله در آینده هم درست انجام خواهند داد. بله امیدواریم که این حرفا و گوش شنوا پیدا میکند و طبیعی خودت صحبت ما استاد به مخالفت برگشت، یعنی برگشت وارد همین بحث سوال شد و این سوال رو من در آخر نگاه داشته بودم و هر حال دیگر موضوع به همین آمد. ببینید که خیلی که در اینجا شما کلمه رسالت رو استفاده بردید. رسالت یک معین میکردیم برای مردم و برای خودمون پیش از همه که رسالتی آن مخالفانی که در اروپا قرار داریم، رسالتی ما از چی عبارت است؟ ما همین شب و روزها چیکار باید کنیم؟ اینجا سوال آمده است که راه فقط افغانستان است، یعنی همه خانه خیز رویم افغانستان یا سوریه، نمیدونم. عموما رسالت رو در چی میبینید و راهی حل مسئله و رسیدن به مقصد کدام است؟ یعنی به مقصد آزاد کردن تاجیکستان، یعنی سرنگون کردن رژیم رو، راهش رو در چی میبینید شما؟ من راه رو نه در افغانستان میبینم، نه در سوریه، نه در اروپا. راه در تاجیکستان است، راه به سوی تاجیکستان است، دیگر هیچ جا نیست. اما ببین سلیم، ما وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنیم اول باید یک کمی این رو تحلیل کنیم که مخالفین گفته کی رو در نظر داریم. ما بعضا در صحبت‌هایمان بین مخالف و منقد فرق نمیگذاریم و معین کرده نمیتونیم که بالاخره یک نفر منقد حکومت است یا مخالف حکومت، چون نه همه کسی که منقد حکومت است مخالف حکومت است، اما هر کسی که مخالف حکومت هست او همزمان منقد هست. یعنی منقد بودن جزئی مسئولیت مخالف بودنش است، اما ضرور نیست و حتمی نیست که هر کسی که منقد هست حتما باید 100% مخالف باشد. برای مثال یک نفر منقد رحمان است، برای همین کسانی که در
تاجیکستان زندانی شدند، مثلا رحمانوف رو تنقید میکردن طرزی، نه تنها شاید رحمانوف رو نه، برای مثال احمد ابراهیم گاه گاه یک مقاله های یک صحبت های میکرد درباره تنقید رئیس شهر کلاب یا یگان مسئول دیگر یا یک ژورنالیست دیگر، دلیر امام علی یا ذوقی بیک یا اینکه شاکر جان، اینا منقدان بودن، اینا مخالف نبودن. اما چون در جامعه ما از حکومت سرکرده تا پایان فرق بین مخالف و منقد رو نمیدونن، نمیبینن و هر کسی که اونا رو یک کمتر تنقید کرد در چهره او مخالف میبینن و یا میبرن زندانی میکنن یا از او قهرمان میتراشن. اما مخالف کی رو میگن؟ حالا منقد کسی که حالا تنقید میکند، حتی میتواند یک منقد طرفدار خودی هم حکومت باشد. برای مثال یک منقد میگه که من از فعالیت فلانی، رحمان، کبیری یا هر کسی دیگر تنقید میکنم، اما مخالفش نیستم، نمیخوام که او از قدرت برود، نمیخوام که رحمان مثلا از قدرت برود بماند، اما بعضی عملهایش رو تنقید میکنم. ولی مخالف کسی رو میگن که او موقع مشخص دارد و میگوید که نه، امام علی رحمان باید در قدرت نباشد، دیگر در قدرت من باشم، این باشد، فلانی باشد، امام علی رحمان دیگر نباشد در مسئولیت مثلا پرزیدنتی کشور یا که مثلا یک رهبری دیگر. و یکم اینکه موقع آشکار دارد که این باید که رود از این مسئولیت، تنها در اون صورت مخالف می شود. منظورم از مخالفی سیاسی. دیوم اون که سیستماتیک کار میکند، منظم کار میکند و در چارچوب یک معیار مشخص، یک موقع پوزیسیون مشخصی گروهی ساختاری دارد. اینجا سوال است که آیا یک نفر به تنهایی میتواند خودش مخالف باشد؟ من فکر میکنم این موضوع بحثناک است. اگر ما واقعا درباره مخالفت سیاسی صحبت میکنیم، اپوزیسیون سیاسی، دیگر یک نفری تنها که مثلا او نه از یک کسی اطاعت میکند، نه یک گروه دارد، نه یک برنامه دارد و تنها صحبت میکند، حرفای خوب هم شاید بگوید، اما او رو میتونه یک منقد گفت، یک فعال سیاسی گفت، یک فعال جمعیتی گفت. اما وقتی که ما درباره اپوزیسیون صحبت میکنیم یا مخالف صحبت میکنیم، اون چند تا نشانه های مشخص دارد که در علم جامعه شناسی و سیاست شناسی قبول شده است، مثل در اروپا هم، در امریکا هم، در همه کشورهای دیگر. یعنی دارای یک برنامه، یک نظام کاری، یک هیرارخیا یا ورتیکالی تشکیلاتی که اون باید رعایت شود و خیلی این نکته خیلی مهمه. بنابر همین وقتی ما درباره مخالفین گفتیم، من این نکته رو خیلی لازم میدونم که اینجا بگم، چون در جامعه ما هنوز متاسفانه این موضوع در یک حالت نامعین قرار دارد که همه از کلمه مخالف و منقد و از مبارز و از اینها اپوزیسیونر همون طوری که میخواد استفاده میکنند، همون طوری که از کلمه تروریسم و اکستریمیسم اینا هم هر کس به طبع خودش استفاده میکند. کسی رو میخواد تروریست اعلام میکند، حتی یک تروریست واقعی رو میتواند یک مبارز سیاسی هم معرفی کند. خب اما اگر حالا بیایم درباره همون کسانی رو که واقعا میشود اپوزیسیون یا مخالفین سیاسی گفت اگر صحبت کنیم، من فکر میکنم که مخالفین سیاسی تاجیکستان هم هیچ فرق از مخالفین دیگر کشورها ندارن. نباید ما مخالفین سیاسی تاجیکستان رو خیلی کم بگیریم و نباید زیاد از حد زیاد بهای کلام بدهیم. همون وضعیتی که در بین مثلا مخالفین روسیه هست، قزاقستان هست، افغانستان هست، ایران هست، نمیدونم، مخصوص در بین مخالفین کشورهایی که از لحاظ فضای سیاسی، شرایط سیاسی، فرهنگ سیاسی با ما خیلی نزدیکن. نمیشد مخالفین آسیای مرکزی یا سابق شوروی رو با مخالفین اروپا مقایسه کرد، چون یک فضای کاملا دیگر است. اینا در یک کانتکست دیگری سیاسی و حقوقی و فرهنگی کار و فعالیت میکنن. مثلا حزب AfD آلترناتیو فور دویچلند در آلمان همه میگن یک حزب رادیکال است که دیدگاه خیلی رادیکالی شاوینیستی و ناسیونالیستی دارد، اما چون در یک بستر فرهنگی و سیاسی دیگر فعالیت میکنن، اونقدر فشار بالای همین حزب رادیکالی اکستریمیستی هم نیست که اون فشارها بالای یک حزب معتدلی سیاسی در آسیای مرکزی و در تاجیکستان باشد.
ما باید خودمون رو مقایسه کنیم با اپوزیسیون روسیه، قزاقستان، حدی اکثر ایران و افغانستان و ترکیه که از لحاظ فرهنگی و سیاسی و جغرافی با ما نزدیکن. من فکر میکنم فرق زیاد نمیبینم. خیلی که در اپوزیسیون روسیه مثلا گروه های گوناگون از دید یکدیگر هستند، یکدیگر رو در شبکه‌ها، در بلاگرها، در بلاگ های خودشون تنقید میکنن، سیاه میکنن و این رو جزئی از مبارزه میدونن، جزئی از اصلاحات میدونن، جزئی از اون میدونن که من با همین راه کمک کرده ایستادم با مبارزه. دقیقاً همون چیز در اپوزیسیون تاجیکستان هست و این نباید از این زیاد نگران بود، نباید از این زیاد مشکلی تراشید و نباید این رو هم نادیده گرفت. این خیلی نکته مهم است. یعنی ما نباید بگیم که نه حالا میگوین گفتن میگیرن. نه، دقیقاً تمام پیشنهاد، تمام تنقید، تمام اندیشه هایی که برای اصلاح هست، برای تنقید هست، برای بهتر کردن هست، اونها رو باید جدی قبول کرد، اونها رو باید بررسی کرد و تحلیل کرد که ریشه این در کجا است، از کجا آمده است و این نفر یا این گروه چی میخواهد و نباید همه رو در یک سبد گذاشت. یک سبد که یعنی همه کسی که تنقید میکند او اصلاحات خواه و نیکخواه است و نه همه کسی که تنقید میکند او مثلا دشمن است و اون بدخواه است. نه، این رو باید تحلیل درست کرد که آیا هدف چی است، برنامه چی هست، در پس این چی می ایستد و آیا این با رعایت چارچوب و معیارهای سیاسی تشکیلاتی صورت گرفته ایستاده است یا که نه یک نفر از پیش خودش برای خودش معیار معین میکند، برای خودش هدف معین میکند، برای خودش رسالت معین میکند و میگه خب حرف من حرف است، من دیگر اون نظام و چارچوب و قاعده برای دیگران است، برای من نیست و اینا رو باید همه رو تحلیل کرد و بعدا تصمیم گرفت. من اون چیزی که الان مثلا در فضای داخلی و بیرونی اپوزیسیون تاجیک میگذارد این رو خیلی طبیعی و جزئی اون روندهای میدونم که همه اپوزیسیون کشورهای سابق شوروی با آن یا دوچار شدن یا در همون مرحله هستند یا در آینده دوچار خواهند شد. بنابر همین وضعیت رو من نه اونقدر بد میبینم و نه اونقدر خیلی هم حالا خوشبین هستم، اما اون چیزی که خودم مناسبتم این است که خیلی واقع بینانه رفتار میکنم، نه احساساتی، نه تحت تاثیر این فعالیت ها و نه با اون معنا که نه نباید همه را نادیده گرفت و اصلا باید که کنار گذاشت. نه، خیلی واقع بینانه، خیلی آرام، با درک درست، با شناخت درست و جز این دیگر راه نیست. یعنی ما مگر غیر از این دیگر راه داریم؟ به نظر من دیگر راه وجود ندارد و باید که با شناخت این واقعیت ها کار رو ادامه داد. سلامت باشید استاد. معذرت میپرسم البته حالا همینجا در همین صحبت شما البته صحبتتان وسیع بود، چند نقطه دیگر رو گفته گذاشتید، اما من به همون سوالی که خودم دادم حالا قانع نشدم. به کدام مضمون؟ یعنی به اون مضمونی که حالا رسالت من، یعنی شخص من که حالا در اروپا قرار دارم در مبارزه از چی عبارت است، من چیکار باید کنم؟ من در شخصیت خودم میپرسم، فرضاً یعنی عموم و مخالفانی که در اروپا قرار دارم اونا رو بسال می‌آوردیم. من امروز مسئولی یک بخشی از اپوزیسیون هستم. حالا مسئولیتم همین است. من نمیتوانم برای همه اپوزیسیون تاجیکستان رسالت تعیین کنم، مسئولیت تعیین کنم. یک بخش دیگری از اپوزیسیون واقعی تاجیکستان، برای مثال برادران گروه 24، برادران خواهران گروه 24، چون حتما در اونجا خواهران زیاد و هستند و فعال هستند، اینا چرا من برای گروه 24 رسالت تعیین کنم، مسئولیت تعیین کنم یا اونها رو نصیحت کنم، چارچوبی فعالیت معین کنم؟ نه، حتی برای خود نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان که مسئولیتش رو دارم، من خودم به تنهایی نمیتوانم مسئولیت تعیین کنم. حتی با خود شما مسئولیت شما رو همچون مخالفه که در چارچوب یک تشکیلات سیاسی کار میکنه، نظامنامه، آیین‌نامه، فرهنگی سیاسی شکل گرفته در این تشکیلات، عنعنه‌های سیاسی، اینها معین میکنن و پیش از همه باز فرهنگ سیاسی خودتون.
و بنابر همین حالا من بیام در افیر از اینجا بگویم که مسئولیت یا رسالت یک اپوزیسیونر تاجیک در اروپا چی هست، این یک کمتر کلانگپی میشد. من حالا ببینید خودم گفته ایستادم که برای مخالفین دیگر، برای مبارزین دیگر رسالت تعیین نکنید از اروپا 6 تا یا از جای دیگر 6 تا. بعد خودم بیام برخلاف همین گفته‌های خودم باز برای یک بخش دیگری از اپوزیسیون رسالت تعیین کنم، مسئولیت تعیین کنم که کاری درست نخواهد بود. اما برای مثلا خودت که خودت رو مثال آوردی، حالا من شخصا خودت رو اگر که برای خودت گفتنی می بودم در یک صحبت خصوصی می گفتم که برادر سلیم جان خودت مسئول مثلا سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان هستی یا عضو پیمان ملی تاجیکستان هستی، از نگاه من همچون رهبر امروزه رسالت و مسئولیت و وظیفت این است، باید این چارچوبا را رعایت کنی. در صحبت خصوصی حتما با خودت می گفتم، نه در صحبت آنلاینی که مطابقت با آیین و با فرهنگ سیاسی ندارد. اما چون خودت رو مثال آوردی و به شکل عمومی گفته ایستاده‌ای که مثلا دیگر اعضایان پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر چی هم میتوان گفت غیر از آن که همون چارچوب‌های قبول شده، اون فرهنگ سیاسی و اون ارزش‌های سیاسی و دینی و ملی رو باید رعایت کرد. هدف اساسی رو فراموش نکرد که ما در یک کدام شرایط قرار داریم، در کجا هستیم و کدام راه و وسیله ما را به پیروزی میرساند و این را باید رعایت کرد. دور هم شیشت و همه چیزی که همه گونه نظری که داریم و باید داشته باشیم باید گفته شود در قالب معین، در چارچوب خودش، در جای خودش، مناسب به فضای خودش باید گفته شود. ولی اگر ببینیم که نه، حالا بعضی دوستان، بعضی برادران واقعا هم با نیت خیر، با دیدگاه‌های خیلی هم خوب چارچوب ها را رعایت نمیکنن، مسئولیت ها را رعایت نمیکنن، یا به عبارت دیگر بگم نمیغنجن در یک قالب، در یک چارچوب. بعضا هستن انسان هایی که واقعا یک قالب و یک چارچوب برای آنها تنگی میکند، یعنی او فرق ندارد اون قالب و چارچوب یک حزب سیاسی است، یک جماعت است، او اصلا آفریده شده است برای آنکه در یک چارچوب نباشد، در یک قالب نباشد. او باید برای دیگران قالب معین کند، چارچوب معین کند. پس این هم یک نمودی واقعیت است، باید اون را قبول کرد، پذیرفت و طرز باید رفتار کرد که همون خصلت، همون طرز رفتار اون نفر هم در مبارزه لازم است، در جای خودش لازم است و در همون مجرای مبارزه عمومی باید فعالیت کند، برود، نه پیش روی او را گرفت، نه خلل رساند و باید کار کند. یعنی هستن این گونه افراد و بودن در تاریخ، میمونند. بنابر همین این واقعا یک مسئله خیلی پیچیده است. من بار دیگر میگم که نباید ما در افیر یا در جای دیگر برای دیگران رسالت معین کنیم، دیگران رو نصیحت کنیم، دیگران رو مشورت بدیم. باید که این در یک قالب بسیار خوب شود، اما وقتی که نظر پرسیده میشه باید نظرمون رو، نظری شخصی رو بگوییم و هر نظری که در همچون رهبر این یا تشکیلات یا مسئول تشکیلات گفته می شود باید در چارچوب اون رسالت ها، مسئولیت ها و وکالت های گفته شود که نظامنامه، آیین‌نامه معین کرده است. بله استاد، برای پیدا شدن این سوال به میان آمدنش چند عامل البته سبب دارد. یکی از اون که بعضا وقتی که ما در شبکه ها عموما با مردم در بیرون صحبت میکنیم، آنها یک نوع به ما، به هر یک تیما در عموم با پیمان ملی هم گوییم می شود، عموما با مخالفان و هر کسی که خودش رو مخالف نظام رحمان میداند با آنها یک راه، یک مسئولیت نشان میدهند که باید شما همین کار را کنید و در پاسخ البته ما میگیم که ما ائتلاف داریم، ما نظام داریم، ما ساختار داریم و با از روی همین نقشه ها ما فعالیت خود را اجرا میکنیم. البته از همین جا پیدا شده بود این سوال. حالا استاد یک سوال دیگر هست است به همین مسئله مسئولیت و رسالت. این اکنون و به خود شما، شخص خود شما و این سوال است. اینجا گفته شده است که شما هم یک سیاستمداری که دیگر در میدان سیاسی در اروپا مطرح شده، در آسیا شناخته شده، اگر زمان آید که دیگر قلم و سخن دیگر از کار ماند و کار به یراق گذرد و با راه سلاح، با راه نظامی، نظام رحمانوف دور کرده می شده باشد، در آن حالت، در آن شب و روز
شما همچون یک سیاستمدار وظیفه خود و مسئولیت خود را در چی میبینید؟ من ببینید مسئولیت خود رو، حالا فرق ندارد همچون رهبر یک تشکیلات، همچون سیاستمدار یا همچون یک مبارز عادی، در آن میبینم که همیشه در حالت مبارزه باشم و وسیله روش مبارزه را در هر لحظه، در هر زمان، در هر مکان مطابق به همون زمان و مکان خودش انتخاب کنم. در یک زمان می شود که در یک مرحله مثلا یک روش به درد میخورد، در یک مرحله دیگر روش دیگر است و یک انسان مبارز باید که آماده باشد برای همه گونه روش های مبارزه. اما یک شرط است، وقتی که ما میگیم همه گونه روش های مبارزه، مبارزه نرم، مبارزه سخت، مبارزه میدانی، مبارزه قلم سخن، یعنی معنی این چی است؟ یعنی در کدام چارچوب این باشد؟ اینجا چند تا محدودیت است، چند معیار است که فرق نمیکند ما و شما، از آن جمله خودی من هم که در مرحله مبارزه نرم هستم، مبارزه مثلا حقوق بشری، دیپلماتی، رسانه‌ای، سیاسی هستم، یا در مرحله مبارزه میدانی هستم که اون رو مبارزه یکم سخت افزار هم میگوین، به زبان انگلیسی هارد، سافت و هارد. خب در اونجا چند معیار هست که باید رعایت شود، فرق ندارد که شما در کدام مرحله هستید. یکی مشروعیت این مبارزه، این شکل مبارزه، این روش مبارزه که مشروع باشد. دیگری بر مبنای ارزش ها باشد، بر مبنای قانون ها باشد. حالا اگر ما در یک قانون، گفتم منظور از قانون این نیست که حالا برای مثال نهضت اسلامی، تاجیکستان پیمان و دیگرهای مبارز، دیگر حکومت رحمان ما را از فضای قانون بیرون کرد، اما این معنی ندارد که ما از چارچوب معیارهای شرعی و انسانی و قاعده های بین المللی بیرون برآمده باشیم. نه، بر مبنای ارزش های دینی، ارزش های عمومی بشری، ارزش های ملی باید این مبارزه ها ادامه پیدا کند و روش مبارزه انتخاب شود. من شخصا رسالت خودم را در این میبینم که اگر فردا لازم شود که من این قلم را تغییر کنم به یک وسیله دیگری مبارزه که از این بزرگتر و قویتر و نشان‌آورتر است، برام واجب است که این کار را کنم. اگر روز برسد که من این ورق را عوض کنم به یک وسیله دیگر، من باید این کار را کنم. روز لازم باشد که من اصلا نیام با سلیم صحبت کنم، اصلا در اکران نباشم، باید نباشم. اما این رو کی معین میکند؟ این رو من شخصا خودم معین نمیکنم. ما یک مصیبتی ما در حالا اپوزیسیا بگم، چون فقط به اپوزیسیا که با ما ربط دارد و با مبارزین بگم، این است که هر کس برای خودش موافق ذوق و سلیقه و خواهش‌های شخصی خودش روش مبارزه و سمت مبارزه را خودش معین میکند. خب در یک زمان درست، در یک زمان این به درد میخورد، در وقتی که هیچ کس نیست. اما وقتی یک زمان میرسد که الان مثلا وقتی که مردم امیدوار شده است، مردم آماده مبارزه هست، مردم به این مرحله رسیده است که دیگر باید سرجم شد، دست جمعانه تمام این نیرو را روانه کرد به یک نقطه چی است؟ به اون هدف اساسی، از بین بردن این حکومت خانوادگی ظالم جنایتکار و آوردن یک حکومت ملی مردمی که تاجیکستان رو به یک دولت آزاد و پیشرفته برای همه شهروندان تبدیل دهد. خب مادامی که این فرصت فرا رسیده است، این شرایط فرا رسیده است، آیا لازم نیست، وقتش نرسیده است که دیگر ما از اون مرحله که هر کس برای خودش هدف معین کند، هر کس برای خودش رسالت معین کند، هر کس برای خودش و برای دیگران روش مبارزه معین کند و نصیحتگر باشد و سفارشگر باشد؟ نه، وقتی اون رسیده است که ما همه بیشتر برعکس اطراف یک هدف جمع شویم، از اختلافات و دیدگاه‌های شخصی و گروهی و از اون هوس‌ها و آرزوهای شخصی باید کنار برویم و اطراف اون یک هدف معین جمع شویم و از همه مهمش برگردیم به همون سوال شما، وسیله و شکل مبارزه را هم برای جماعت، هم برای اپوزیسیا و هم برای تک تک مبارزین باید دست جمعانه در چارچوب یک تشکیلات معین کنیم. نه اینکه یک نفر برای خودش رسالت و روش و شکل مبارزه را تعیین کند و باز برای دیگران هم نه، برای تشکیلات، برای
هر یک نفر چی بگوید، کی بگوید، در کجا بگوید، در کجا باشد، در اروپا باشد، در افغانستان باشد، در داخل تاجیکستان باشد یا برعکس اونجا را ترک کند به جای دیگر بیاید، این رو باید یک تشکیلات، یک گروه، یک جماعت در یک شکل بسیار درستی اسلامی و سیاسی باید معین کند. من وظیفه رسالت یک مبارز را چی برای خودم باشد، چی برای خودت باشد، مثلا برای دیگر برادران مبارز، در همین میبینم و الان دیگر وقتی آن رسیده است که ما دست جمعانه، گروهی، تشکیلاتی، شورایی، جماعتی کار کردن رو بیاموزیم. اگر نه هنوزم در همون هوا و هوس فردی و منمنی و من از همه بالاترم، از همه زورترم، از همه داناترم، یکی را با نصیحت، یکی را شانتاژ، یکی را التیماتوم، یکی را با شکل‌های دیگر اگر رفتار کنیم، یکی از افغانستان، یکی از سوریه، یکی از اروپا، یکی از روسیه، ما به جای نخواهیم رسید. اما این را هم بگویم که ملت به یک جا بعد میرسد، ملت دیر یا زود بالاخره به یک نتیجه، به یک پیروزی میرسد. اما خود رفت مبارزه این گونه گروه ها، این گونه افراد را آهسته آهسته فیلتر کرده پرتوفتن میگیرد. ما در تجربه گذشته دیدیم، در تاریخ همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این را سنجیدیم، در تاریخ دیگر مبارزه دیگر ملت ها، دیگر گروه ها این را دیدیم و در همین تجربه 7-8 سالی هجرت خودمون را هم دیدیم که رفت مبارزه افراد رو فیلتر میکند، هر کس رو در جای خود میگذارد. کسی آماده هست، توان این را دارد، فرهنگ این را دارد که دست جمعانه در قالب یک گروه، جماعت با هم مبارزه را ادامه بدهد. ملت، کشور مبارزه او را خواهد پذیرفت، در بغل خودش، در دامن خودش جا خواهد کرد، اون حتما جا پیدا میکند. اما کسانی که نه، خب پیشتر هم گفتن، یا با طبیعت شخصی، یا با یگان هوا و هوس، یا با مصلحت و مشورت کسی از بیرون، بعض دوستان و برادران آمدن آشکار گفتن که با ما از بیرون گفته شده است، خب گفتن که وعده کردن اگر بیاین که این رفتارها را کنید، این کارها را کنید، ما هستیم. ملت، مبارزه و خود رفت حادثه ها این گونه افراد را آهسته آهسته فیلتر میکند، آهسته آهسته از اون بدنه ملت نمیگم میپرتاید، نه، در جای خودش میگذارد. ما اگر همین تاریخ نهضت هم ببینه، در همین 30-40 سال مبارزه اخیر، من اون 10 سال اول که یک اولی کار بود، خیلی یک حالت فضای معنوی و روحی و دیگر بود. اما از هجرت اول افغانستان شروع کرده، از همون روزای اول هجرت افغانستان تا امروز در نهضت ما این وضعیت هست. این اختلافات، گروه ها، نمیدونم، همه چیز را داشتیم. نام ها عوض شده ایستادن، اما روش و رفتار عوض نشده ایستاده است و این را نهضت اسلامی تاجیکستان تجربه را دارد و از همه مهمش میداند که چگونه این روندها را مدیریت کند و تا اینکه نه به بدنه نهضت ضربه برسد، نه به مبارزه ضربه برسد، نه به ملت ضربه برسد و حتی نه به همون افراد ضربه برسد که بعض روش ها و رفتارهای خاص خود را دارند، حتی به آنها هم ضربه نرسد. چرا؟ برای اینکه به اون که ضربه رسید بدانید که به یک فردی مبارز، به یک نفری که در راه هست ضربه میرسد و در نهایت کار همه ضعیف میشوند. البته این یک مسئولیت بسیار سنگین است، بسیار زحمت و صبر و شکیبایی و استغفرالله و سبحان الله را طلب میکند، چون اگر همه یک رفتار کنند کار خیلی پیچیده می شود، ولی دیگر راه نداریم. هر کسی که مسئولیت را گرفت گفت که من مبارزم، در مبارزه آماده هستم که باشم، دیگر باید همیشه رفتار کند. بله، واقعا درست گفتید. سلامت باشید. استاد عزیز، شما کمتر امروز وقتان بسیارتر میگیریم و یک سوال دیگر مانده است، یک موضوع دیگر مانده است. این هم میگذاریم به سفری رئیس جمهور ایران جناب پزشکیان به تاجیکستان.
حالا کارشناسان هر خیل تحلیل ها میکنن. نفری میگوید که فرزان گروه میگویند که این سفر با آن معنا است که به تاجیکستان، یعنی حکومت تاجیکستان و هم حکومت ایران در همسایگی با افغانستان قرار دارن و کمی خطر از این طرف میبینن و با همین مسئله آنها رفتن تا گفتی گپا هماهنگ شود حرکت های من بعد. و دیگر طرف میگوید که بعد از ناکامی در سوریه دیگر حکومت ایران نگاهش را به آسیا مرکزی و علاوه خصوص به تاجیکستان باز یعنی روی آورد و در این جاده میخواهد با چند کارهای را سرمایه گذاری کند. این خیلی حرفا و حالا میخواستم نظر شما رو پرسیدم این سفر چی معنا داشت؟ سفر سیاسی بود، اقتصادی بود یا عموما یک فرهنگی بود؟ ببینید این گونه سفرها یک سفرهای طبیعی هستند، سفرهای لازمی هستند و نباید ما از یک سفر، از چون یک سفری مثلا رئیس جمهور ایران به تاجیکستان یا برعکس سفری رحمان به ایران، حالا همین جناب پزشکیان از تاجیکستان به روسیه رفت یا به جای دیگر می روند و این یک مسئولیت هست، یک طبیعی هست و البته وقتی که در یک کانتکست حادثه‌های دیگری منطقه‌ای و جهانی صورت میگیرد بعد تفسیرهای گوناگون هم میشود و اینها رو ربط میتن به مسائل دیگر. اما بهتر شدن مناسبت‌های تاجیکستان و ایران با آمدن پزشکیان آغاز نشد، ربط ندارد، بلکه از سالهای 2019-20 فکر میکنم آغاز شده بود بعد از آن که جمهوری اسلامی ایران واقعا توانست موفق شد رحمان و حکومت تاجیکستان رو متقاعد کند که یعنی یگان برنامه بد نسبت تاجیکستان و ملت تاجیک نداشت و ندارد و امام رحمان در اون فضا و در یک توهمای خودش باقی مانده است و همونطوری که الان مثلا چند منقد خودش رو برد، اکبرشاه اسکندر و شاکرجان و سید جعفر عثمان و 10 نفر رو زندانی کرد با یک توهمی که اینها تبادلات تیار میکردن در با حمایه کدام یک کشور خارجی که حتی مثل پیشینه نام هم نمیگوید که یک جمله که کشوری خارجی نامش به همه معلوم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه از زبان یکی از نفران دیگر که یک زمان با ما بود نام کشور گرفته شد که اصلا من باور ندارم که پوتین در فکری تغییر حاکمیت در تاجیکستان باشد یا جمهوری اسلامی ایران. حتی وقتی که طالبانی که امام رحمان ضد همونا چقدر سیاست ها میکنه در فکر تغییر حاکمیت در تاجیکستان نیست. این توهم هست. امام رحمان این پارانویا، این شیزوفرنی را دارد، شیزوفرنی سیاسی را که گاه اسلام کریموف دشمن است، گاه روسیه تبادلات میکند، گاه ایران، گاه ساروس، گاه امریکا، گاه یک کسی دیگر، گاه نهضت، گاه کبیری. اما اگر جدا از این پارانوی امام رحمان اگر جدا فکر کنیم، اونا توانستن جمهوری اسلامی ایران اثبات کند که نه هیچ کاری نیست، شما خودتان وضعیت رو به همین حد رساندید که نهضت اسلامی تاجیکستان رو سرکوب کردید، بستید و خب رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان در یک کنفرانس اسلامی که 10 سال باز شرکت کرد مثل دیگر میهمانا ملاقات کرد. چرا اینقدر رشک و حسد و دیوانگی؟ بعد بالاخره رحمان متقاعد شد که در پس این کارها چیزی نبوده است و مناسبتات تغییر کرد. امروز باز دارد به همون مجرای طبیعی خودش برمیگردد. ما مثلا من شخصا نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا پیمان ملی تاجیکستان، بر این نظر هستیم. ببینید همین نظری که الان داریم درباره رابطه‌های ایران و تاجیکستان همین نظری است که 15 سال پیش داشتیم، 10 سال پیش، 5 سال پیش. حتی در اوج بدشوی مناسبت‌های ما هم با حکومت رحمان هم با یک کمی فاصله گرفتن جمهوری اسلامی ایران از ما، موقع ما تغییر نکرد. چرا؟ چون که نگاه ما با این گونه مسئله ها نگاه استراتژی هست، در چارچوب منفعت‌های ملت هست، در چارچوب منفعت‌های دو ملت، دو کشوری به هم دوست و برادر هست. با مثل امام رحمان وابسته به یک توهم و به یک خواب بد دیدن تغییر نمی‌کند. ما حالا شما ببینید همون وقت من همیشه طرفدار رابطه‌های خوب ایران با تاجیکستان، تاجیکستان با افغانستان، این کشورهای فارس زبان
بودم، هستم، میمونم. حتی اگر امام علی رحمان و جمهوری اسلامی ایران هر دو توافق کنن علیه من، علیه نهضت، علیه پیمان ملی تاجیکستان، من این توافق و این همکاریشان رو ضد خودم و حزبم و گروهم و پیمانمون تنقید خواهم کرد، اما از همکاری های دو کشور، دو ملت همیشه پشتیبانی خواهم کرد. چرا؟ برای اینکه در راستای منفعت های استراتژی هم دینی، هم ملی و هم منطقه‌ای ما هست. اما اینجا یک مسئله هست. ببینید دوستان، من وقتی که پیگیری میکنم، مشاهده میکنم کارشناسان را، رفتار حکومت جمهوری تاجیکستان را، رفتار اون دستگاه پروپاگاندا و ایدئولوژی های جمهوری تاجیکستان را، واقعا هم خنده‌آور است، کودکانه هست، واقعا هم یعنی بسیار هم شاگردانه هست. اگر بسیار ملایم کرده بگوییم، بسیار منفعت جویانه و فرصت طلبانه. همین گروه هایی که امروز در شبکه‌ها، در رسانه ها شعر می نویسند درباره دوستی ایران و تاجیکستان، از رهبر جمهوری اسلامی ایران، از رئیس جمهورش نمیدونم قهرمان ملی می تراشند، تمام این رابطه ها را طرفداری میکنن، یک رابطه های ازلی باید باشد. همین ها گویا که همیشه همین گونه بودند. فکر نمیکنن که 5 سال پیش همین گروه چی می نوشت، چی می گفت، از جمهوری اسلامی ایران چی می تراشید، از رهبریتش، از سیاستمدارش، از اون هدفهای ناپاک جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان چی می تراشیدند. این گروه با سپارش، با فرمان و طبق مجرای آب تنقید میکنن، تعریف میکنن، موقع میگیرن. نباید ملت باید که سیاستش رو در مبنای فکر و اندیشه این گونه کارشناسان در ناخنک، ایدئولوژها در ناخنک یا پاتریوت های خسکی باید بگیرد. باید که هم ایران، هم تاجیکستان و هم افغانستان باید سیاست های خود را در مبنای منفعت های ملت ها، منفعت های تاریخی، فرهنگی این سه ملت هم زبان و هم دین و هم تاریخ بگیرند و از همه مهمش در چارچوب فکر و اندیشه کسان یا دایره هایی که هیچگاه وابسته به شرایط سیاسی و منفعت های شخصی و گروهی این موقع استراتژیشون تغییر نمیکنند. این گونه افراد هم در ایران هستند، هم در تاجیکستان هستند، هم در افغانستان هستند. این گونه افرادی که با وابسته با وزیدن باد و مجرای آب تغییر میکنند، یک روز دوستند، یک روز دشمن، اینا افرادی هستند که همیشه به بدنه ملت تاجیک، به بدنه ایران، افغانستان ضربه زدن، ضربه خواهند زد. حالا میدونم که خاطره سیاسی بعضی افراد کوتاه است. خاطره سیاسی هم در ایران رهبریت بعضی از رهبران ایران، هم خاطره سیاسی رهبران تاجیکستان، بعضی کارشناسان، اما خاطره ملت ها کوتاه نیست. اینا خاطره خیلی طولانی ثبت شده در سنگ هست و اینا دیر یا زود حرف خود را خواهد زد. الان در این چارچوبی که الان هست، من کاملا پشتیبان بودم، پشتیبان هستم و این را فال نیک میگیرم. بگذار این رابطه ها باشد، تجارت باشد، رفت آمد باشد و اما با این باور دارم، با اون خیرد دست جمعی که در حداقل در ایران شکل گرفته است. من با خیرد دست جمعی در سطح حاکمیت تاجیکستان باور ندارم، چون خیرد دست جمعی وجود ندارد. خیرد دست جمعی در جای شکل میگیرد که در افراد خیرتمند در حاکمیت یا در مسئولیت هستند. البته در تاجیکستان یک جمله، یک عباره بسیار معروف است، سیاست‌های خیرتمندانه، اما این رو با در ناخنک گرفت. اما من اعتقاد دارم به خیرت دست جمعانه که در حاکمیت ایران شکل گرفته است که یعنی زیاد گرفتاری یا داده این تبسم ها و خنده ها نشویم، از این دست قپیدن و دست رفتن ها. امام علی رحمان یک زمان دست احمدی نژاد هم میگرفت، دست رفسنجانی را هم گرفت. من شاهد نبودم، اما شاهدان چند نفر به من قصه کرده بودن که با مرحوم رفسنجانی چقدر زارا و تولا میکرد. دست اسلام کریم رو هم میگرفت و آتا میخواند، دست آیت الله خامنه‌ای و اردوغان و پوتین و همه را میگیرد. ولی این دست گرفتن ها همون مثل دست گرفتن ها و دستی به هم دادن یک مناسبت های محرمانه بعضی افراد است، نام نگیرم و زیاد طولانی نیست. باز میتواند وابسته به آن که باز یک نفر دیگر پیدا شود که پولی بیشتر داشته باشد و قوتی بیشتر داشته باشد، با میره دستی او رو میگیرد. بنابراین زیاد به این چیزا داده نشوند، اما
در چارچوبی در راستای سیاست‌ها و منفیت‌های ازلی دو ملت، دو کشور باید کار کنند. من این توقع انتظاری رو از جمهوری اسلامی ایران، از رهبریتش دارم و انشاءالله همین گونه خواهد بود و این چنین باور دارم که دیر یا زود همه چیز در یک شرایطی با وجود خواهد آمد که دیگر سیاست‌های دو دولت و دو ملت فقط در سطح شعار و رقص و بازی و صحبت‌های مثلا تالاری باقی نخواهد ماند. به یک سطح سیاست‌های واقعا هم ریشه‌ای اصولی خواهد رسید که دیگر اون هیچ ربط به فکر و اندیشه و تغییریابی مذاق و مجاز مثلا رهبران نخواهد داشت. انشاءالله اون روز دیر نخواهد بود. زنده باشید استاد. حالا در همین جا شما درباره یک عباره استفاده بردید، خاطره ملت. راستی بعد از شنیدن همین عباره یک درد، یک گفتی گپا که علم نو شد. حالا اجازه دید نظر ما گویم. برای ما تاجیکان ایران بغیر از اون که سیاست ها دارد، حکومت ها دارد، نگاه ها دیگر دارد، واقعا یک کشوری است که هم تاریخاً هم فرهنگی، یعنی ملتی هست که ما همچون یک برادر جزئی یکدیگر گویم می شود. اما این را ببینید که غیر از این ایران کفیل صلح تاجیکان بود، صلحی که به مال ملت بود و عیناً همین جمهوری، عیناً همین دولت کفیل بود و این برای ملت یعنی ارزش داشت، همین کفیل بودن همین کشور. اما صلح پایمال شد از جانب دیگر و این کفیل یگان واکنش نکرد، یعنی کفالت خودش را از نگاه من سفید نکرد و در پاسخ این که ایران وظیفه، مسئولیت، رسالتی کفیل بودن خودش را سفید کردن نتوانست، یک جانبی صلح حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم به این چی گویم به فعالیت به واکنش نکردن ایران هم هیچ واکنش نکرد، در پاسخ واکنش نکرد. همین رو چخل میتونه شهر داد. یعنی این یک درد است که ملت در ضمیرش نگاه داشته است، یعنی یک علم دارد هر یک نفر تاجیکستانی که یک کفیل روز آمد که یعنی خودش رو از مسئولیتش بی‌اعتنایی کرد به مسئولیت. ببینید واقعا مسئله بسیار مهم رو مطرح کردید سلیم جان. حالا گفتید که خیلی مسئله علم آور است و دردناک است. از یک طرف بله، همچون انسان، همچون یک حالا ایرانی اصل، ایرانی تبار، فارس زبان، مسلمان، واقعا بعضا آدم توقع دارد از یک طرفی که هم مسئولیتی مذهبی است، هم مسئولیتی منظورم از مذهبی دینی هست، ملی هست، سیاسی هست، توقعی داریم. اما باید این واقعیت رو قبول کرد. ما باید واقعیت این است که در سیاست منفیت نقش مهم دارد و حرف اول رو میزند. این ما از حد زیاد ساده بودیم در وقتش. این سادگی خاصی ما تاجیکان هست، سیاستمداران تاجیک بخصوص، که همین سادگی و همین اعتماد داشتن به همه بود که هم نتیجه صلح را خودمون تاجیکان از دست دادیم و فریب امامعلی رحمان رو خوردیم، فریب یک طرفی جنگ و صلح رو خوردیم و هم خیلی اعتماد کردیم به کفیلان صلح و به سازمان ملل و به جمهوری اسلامی ایران، به روسیه و به دیگران و فکر کردیم که چون اینها نزدیک 10,000 مجاهد رزمنده را حالا با فشار بود، با مشورت بود، خلع سلاح کردن، آوردن نهضت اسلامی تاجیکستان و اینات رو خلع سلاح کردن. ما فکر کردیم به خاطر صلح است و به خاطر تطبیق اون عهد و پیمان و سازشنامه است. این بعد فهمیدیم که این به خاطر سلاح را گرفتن و خلع سلاح کردن و فریب کردن، به خاطر بعد یک حزبی به سلاح را سرکوب کردن و زندانی کردن و متهم کردن و از کشور بیرون کردن بوده است. البته این سیاست ها و برنامه یک طرفی صلح، اما من فکر نکنم که از اول هم روسیه و هم ایران و سازمان ملل و دیگر کفیلان صلح این را میدانستند یا به این فکر راضی بودند. البته این خیلی نیست. اما چرا این همین گلایه که شما کردید الان، من این را بارها کردم
در صحبت‌های آشکار، در صحبت‌های خصوصی، در محفل‌های علمی، در سخنرانی‌ها. حتی ماه ایون 2015 نامه نوشتم به پوتین، به روحانی رئیس جمهور اون وقت ایران، به دبیر کلی سازمان ملل، به همه کشورهای کفیل صلح که یعنی چند ماه قبل از این حادثه‌ای که سپتامبر 2015 شد که امام علی رحمان دارد سازشنامه را پامال میکند. ببینید آگاه کرده ایستادم، 1 2 3 4 مثال آورده ایستادم، پیش رای این را بگیرید. با ما وعده دادید، با ما گفتید که شما سلاح را بسپارید، سازش کنید، این شرط ها را اجرا کنید. ما این شرط ها را اجرا میکنیم، ما این کفالت را میدیم. کنی اون کفالت شما، کنی اون صلح شما، کنی اون وعده های شما. ولی هیچ کس جواب نداد. باور کنید هیچ کس، حتی مسئولین جمهوری اسلامی ایران یک کلمه هم جواب ندادند. من رفتم هم به تهران هم به روسیه، حتی روس ها این جواب را دادن که ما در درست که کفیل صلح بودیم، اما همه میدونن که ما پشتیبانی از رحمان میکردیم. حالا اگر بیایم پشتیبانی از شما کنیم یک کمی غیر منطقی است، اما میدونیم که نسبت شما ظلم است. اگر کشورهایی که از شما پشتیبانی میکردن صدا بلند کنن، ما حتما همراهی خواهیم کرد. اما تا این روز من از 2015 حالا پامالشوی از 2014 و 13 و 14 شروع شد، 10 سال گذشته است، حتی یک جمله ما از زبان کشورهای کفیل صلح نشنیدیم که امام علی رحمان رو متهم کرده باشند، تنقید کرده باشند با پامال کردن سازشنامه صلح. اروپا این حرف را گفت، امریکا گفت، کارشناسان گفتند، همه گفتند، اما کشورهای کفیل صلح نگفتند. از این لحاظ ما حق داریم تنقید کنیم، تنقید را کردیم و در همه سطح‌ها و حتی در همین صحبت اخیرم در BBC هم این انتقاد را کرده بودم. اما این واقعیت را قبول کنیم که برادران، تنقید و گلایه و شکایت از هیچ کس، حتی از برادران جمهوری اسلامی ایران هم مشکلی ما را حل نمی‌کند. ما باید واقعیت را قبول کنیم که منفعت‌های کشورها و دولت‌ها و گروه‌ها حرف اول را میزند. از این سادگی باید دیگر رها شد. الحمدلله انشاءالله که رها شده باشیم همگی و دیگر دوباره در این چاه و در این مشکلی نافتیم، بلکه بیایم بالای اون مکانیزمایی که خودمان اون را کفیل میشویم، ملت کفیل میشود، باید تکیه کنیم. نه اینکه کفیلش ایران و روسیه و کسی دیگر باشد، من سلاح را سپارم و کفیلم یک کسی دیگر باشد. سلاح و قوت و فکر و قانون هم باید کفیل من باشد. یعنی چرا باید دیگران کفیل من باشند؟ در آینده باید این مسئله رو ما جدی بگیریم. چرا ما باید از ایران ناراحت شویم و شکایت کنیم؟ بله انتقاد رو میکنیم، اما این واقعیت هم هست که نباید دیگر زیاد بالای این مسئله زیاد ایستاد، چون که این گونه رفتار ما رو باز برمیگرداند به همون بیچاره نالی و نالیدن و به همون عیب رو همیشه به دوش دیگران پرتفتن. اما وقتی که جمهوری اسلامی ایران الان برگشت به سمت تاجیکستان و منطقه، من فکر میکنم که سیاست بسیار درستی هست. چرا؟ یک زمانی بود که جمهوری اسلامی ایران رفت به سمت خاورمیانه، به سمت حتی آمریکای لاتینی، منطقه‌های دیگر، و در یک میدان‌های شروع کرد با بازی کردن که اون حوزه فرهنگی و سیاسی و منفعتاش نبود. یعنی اون حوزه‌ای که اون جایی که باید جمهوری اسلامی ایران کار میکرد و در اونجا قدرت دارد، قوی هست. مثلا تصور کنید که قدرت فرهنگی، دینی، قدرت سیاسی، اقتصادی، جغرافی، اون منطقه رو رها کنید به دیگران، مثلا به چین و روسیه و به اروپا و امریکا بسپار، یا به ترکیه و به کسی دیگر، و برای تمام این پتانسیل ذهنی و مالی و سیاسی و دیپلماتی رو بگذاره در جایی که میدان بازیت نیست. یعنی همیشه باید تو در میدان دیگران همچون مهمان بازی کنی. حتی در فوتبال هم بارسلونا و ریال هم که باشی، مثال میدان بیگانه است. تو باید در میدان خودت بازی کنی، در میدان خودت قوی هستی. اما خانه خود رو، میدان خود رو رها کردن و در جای دیگر بازی کردن، آخرش یک زمان میشود آدم خوب بازی کند، باید که واقعا ریال و بارسلونا بود که همون هم باز طولانی نمیتواند. اما اگر یک بازیگری معمولی باشه مثل تیم‌های فوتبال میانه اروپا و جهان، دیگر باید بیشتر در میدان خودت بازی کنی. میدان جمهوری اسلامی ایران در عموم این حوزه زبانی و فرهنگی و حوزه سیاسی و جغرافی
ایران قدیمی است، ایران بزرگ هست. و این بازگشت رو من یک فولی نگ میگیرم، در صحبت قبلی هم گفتم. اما چگونه بازگشت؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران قوی ترین مکانیزم و ریشه و دیپلماتی و بین المللی انا هم سازشنامه صلح بود که کفیل بود و واقعا هم با زحمت و با کوشش و با تلاش‌های خیلی زیادی جمهوری اسلامی ایران این صلح به دست آمد. اما همین را رها کردن و از دست دادن و دیگر به این مسئله برنگشتن و رفتن بازی کردن با در یک میدان دیگر که اصلا در اونجا قدرت و اصلا جای وارد شدن نیست. من فکر میکنم این شاید که نتیجهش را معلوم دیده ایستاده، شاید که همین باعث شد که یک بازگشت به منطقه شد. اما این بازگشت باید که با استفاده از درایت و از منفعت‌های دراز مدت هر دو ملت و کشور باشد. من نمیدونم حالا آیا این موضوعی که گفتیم موضوع سازشنامه و صلح اینا واقعا هم میتواند بار دیگر برگردد به میدان؟ من احتمالش رو خیلی ضعیف میدونم. این توقع رو ما نباید داشته باشیم و البته اون شرایط میتواند برگردد. یعنی این برمیگردد به ملت تاجیک، به مبارزه ما که دیگر همون خیلی که در هجرت اول وارد با قوت با قدرت وقتی که ملت وارد مبارزه شد، دیگران آمدن میان روی کردن و حالا هر چیزی شد. اما این دفعه دیگر با کی دیگر گفتگو کرده می شود؟ گفتم که یک انسان نمیتواند یک گروه دوباره در چاه افتد. بازم یک بار گفته بودم، تکرار میکنم که پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و امید دارم که اکثریت مبارزین هیچگاه گفتگو و مکالمه و سازش کردن با دیگر بخشای ملت را رد نخواهند کرد. این باید در اولویت کاری ما باشد. اما دیگر نه با اون قاعده و نه با اون چارچوب و نه با اون سادگی که یک بار ملت، حالا نگویم همه ملت، مبارزان ملت، رهبران مبارزه از خود نشان دادن و با این سادگی و با این خوش‌ذهنی و خوشفکری امروز مبارزه در جای قرار گرفت که ما باید برگردیم به همون نقطه صفر، به نقطه اول و انشاءالله دیگر از اون نقطه کار آغاز شد و حالا تقریبا در وسط کار هستیم و امیدوارم که هر چه زودتر این مرحله باقی مانده رو زودتر طی کرده باشیم. سلامت باشه برادر سلیم. فکرم که وقت منم یک خیلی از اون معیار عادی طولانی تر شد، اما با دعای شما با پشتیبانی معنوی مردم امروز توانستیم بهتر، اون حالت بیماری اول نبود و ولی انشاءالله که در آینده باز بیشتر در خدمت شما خواهیم بود. اگر راضی باشید با همین صحبت امروز رو به انجام برسیم. خب باشه، سلامت باشید دوستان. یک بار دیگر عذر میخواهم که اینقدر وقت نگرفتیم، اما به هر حال این صحبت ها لازم بودن و حاضر موقعش هم بود. زنده و سلامت باشید دوستان. یک بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید و از مردم عزیزم، از بینندگان شما هم خواهش میکنیم که این برادر سلیم در اول صحبت گفت و همیشه میگن واقعا برای رساندن بیشتر این پیام ها و صحبت ها برادران زحمت میکشن، کوشش میکنن. اینا رو هم کمک کنید و اینا گفتن روشی چگونه کمک کردن به زحمت های اینها فهمانده شد و در حق ما به دعا باشید و انشالله باور دارم، امید دارم که ما را از نصیحت و مشورت های خودتان محروم نخواهید کرد و همونطوری که پیشتر گفتم با رعایت اون چارچوب ها و فرهنگ و با رعایت تمام معیارهای لازمه این گفتگو و همکاری و مکالمه ما در آینده ادامه خواهد داشت و صحبت های بعدی ما را بیشتر دیگر نه در اطراف مسئله های نظریوی، بیشتر در اطراف مسئله های عملی و اجرایی خواهیم کرد. البته نباید فراموش کنیم که فهماندن از لحاظ نظریوی شرح دادن مسئله هم خیلی مهم است. همون مسئله که امروز سلیم جان مطرح کرد خیلی مسئله مهم بودن، اینا رو هم باید کنار نگذاریم، اما آهسته آهسته دیگر بریم به سمت به طور عملی، اپراتیوی و اجرایی کار کردن که این تنها این ما رو به نتیجه خواهد رساند. این صحبت ها و گفتن ها و نصیحت ها اینا مهمن، اما طولانی شدن و دوامناک شدن آنها مبارزه را رفتش را روندش را کند و ضعیفتر خواهد کرد. خداوند نگهبانتون باشد. سلامت باشید دوستان. قید کردیم که از نظریه به عمل میگذاریم. خدا نگهبانتون باشد. خداوند نگهبانتون دوستان.
دوستان عزیز، همین بود این برنامه امروزی ما. اگرچه ما 60 دقیقه گفتیم اما 100 دقیقه زیاد شد. امیدوارم که با اون سوالهایی که شما روان کردید با طریق فیسبوک و مسنجر و واتساپ با سوالهای شما پاسخ گفته شد. البته خیلی چند سوال دیگر پیدا شده بودن، اینها رو در صحبت‌های من بعده انشالله که از استاد خواهیم پرسید. باقی خداوند نگهبان هر یکتان باشد، به خاندانتان، به دسترخوانتان، به مال و جانتان خداوند برکت دهد و حتما گذاشتن لایک و نوشتن فکر و نظرهای خود، مشورت‌های خود، سوالهای خود را در زیر نوارهای ما فراموش نکنید. باقی خداوند نگهبانتان. امروز ملت این کشور مال همه ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. ما برای آن صلح کردیم که همه در خواهش خودشون آزاد باشند، فعالیت‌های خودشون را بکنند. هر کسی که هر حزب، سازمان، حرکت را که همین مردم انتخاب کنند، ما اطاعتگر اون هستیم و همه در آرمان‌های خودشون، در خواهش خودشون ما آزاد باشند. یگانه راه نجات، یگانه راهی که بار دیگر جنگ ایجاد نشود همین است. وگرنه مردم ما و چنین احزاب، حرکات، گروه ها، منطقه ها و این چیزها جدا شده اند. دیگر از این راهی گریز نیست. آن کس میتواند که این ملت را به هم جمع کند و وحدت ملی به دست بیارد و آن کس میتواند که این کشور را از این عقب ماندگی و از این مشکلات نجات بدهد که راه را برای آرمان همه ملت باز کند. هر کس که سدی راه میشد فکر میکنم و باوری هم دارم که شکست